Hello and welcome to the Galatta Plus annual Tamil Roundtable 2022 presented by GT Holidays and Westin Velachery, Chennai. Hello everyone, welcome to the Galatta Plus year in Tamil Roundtable presented by GT Holidays and Westin Hotel Velachery. So I think இந்த வருஷம் வந்து ஒரு பிக் இயர் பிகாஸ் போன வருஷம் கூட படம் ஆரம்பிச்சிடுச்சு, தியேட்டரில் ரிலீஸ்லாம் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. பட் இந்த வருஷம் தான் we actually had a continuous flow of films without any breaks, lockdowns, this, that and all that kind of stuff. So I just thought we'd see what we can take out. தமிழ் சினிமாவில் என்ன நடந்ததுன்னு. ஐ திங்க் பேண்டமிக் முடிஞ்சுதான் முடியல, அதெல்லாம் வேறு விஷயம். பட் லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கால் திஸ் த போஸ்ட் பேண்டமிக் era. One major lesson we have learnt in this post pandemic era is that கௌதம் மேனன் கால் ஷீட் இல்லைன்னா தமிழ் பட பூஜை நடக்காது. இல்லை கௌதம்? You're acting in everything. இல்லை, அவங்க அர்ச்சனா படத்தில் நான் இல்லை, இல்லையா ஹலிதா படத்தில் வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா she's been shooting for 8 years with a particular actor. ஓகே, சொல்லலாம் சார். அவரோட படத்தில் நான் இருக்கேன் நிஜமாவே. ஓ வாவ், then news தெரியாம இருந்தது. You're actually admitting to this? Yeah. Okay. நான் தான் அவர் பார்த்து அவர் ஓகேன்னு சொன்னார், அதனால நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, அவரோட அவர் எப்படி இருந்தாலும் அவர் படத்தில் நான் இருப்பேன், ஏதாவது ஒரு வகையில் நான் இருப்பேன். ஓகே, ஸோ seriously speaking, I thought we'll talk about this because இப்போ வந்து it's 23rd today, December, and everybody's talking about பொங்கலை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. துணிவு, வாரிசு, அஜித், விஜய். அண்ட் ப்ரீ பேண்டமிக் வந்து ஒரு ஸ்டார் ஆகணும்னா உங்கள் படம் தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகி அது வந்து மக்கள் வந்து பார்த்துட்டு அங்கே கொண்டாடி தியேட்டரில் கொண்டாடி அப்புறம் ஆஃப்டர் அ ஃபியூ மந்த்ஸ் டிவிலையோ சேட்டலைட்லையோ சம்திங் லைக் தட் will come. So then the pandemic changed that model. So maybe the last theater made star nu pathina, big star nu pathina, I think sivakarthikeyan. I think after that there has not been a real big star which the theater has made. How do we ensure that new stars keep entering the Tamil system? Another reason I'm asking this question is a lot of people today are saying that நான் வந்து ஒரு ஸ்டார் இல்லை ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூ இருந்தால் தான் நான் ஒரு படத்துக்கு போவேன். Your film is an exception. We'll come to that soon. But that's also an answer to your question. Like உங்க क्वेश्चन full answer பக்கத்துல வச்சிட்டே. So no, but அது வந்து that's the only இது இல்ல. It's a very small sample size. Stars are create ஆகாம actors, like I see Love Today as a director's film completely. Right. It is. And they had the vision of putting it together. So I'm happy in that sense. We spoke so much about it. ஸ்டார்ஸ் எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒன்லி அன் ஆக்டர் கேன் பிகம் அ ஸ்டார்ன்னு இருக்கு இல்லையா. ஐ ஃபீல் இனிமேல்ட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லைக் அன் ஆக்டர் கேன் பி அ ஸ்டார், அ டிரெக்டர் கேன் பி அ ஸ்டார், அ மியூசிக் டைரக்டர் கேன் பி அ ஸ்டார். லைக் இப்போ 5 years முன்னாடி 10 years முன்னாடி இப்போ ராஜமௌலி சார் வந்து ஸ்டார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இன்றைக்கி ராஜமௌலி சார் இஸ் அ ஸ்டார், இன்றைக்கி ஒரு அனிருத் இஸ் அ ஸ்டார். So why should actors only be stars? There'll be at different categories there'll be stars அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. Like a director can pull in audience. இப்போ பிரதீப் சொன்ன மாதிரி his content அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கட் பண்ண ஒரு டீசரோ இல்லை ட்ரெய்லரோ the mood of the movie was the star that pulled in audience. It's not like பிரதீப் வந்து இப்போ ரொம்ப ஒரு ஆன் ஸ்க்ரீன் வந்தோடனே ஒரு we are seeing a charming actor அப்படின்றது. We had a very interesting concept which made him look like ரொம்ப சார்மிங்காக இருந்தார் அவர் ஆன் ஸ்க்ரீன். The way he performed, we started looking at him right from the mood that was set. ஸோ அந்த மாதிரி ஐ ஃபீல் ஈவன் இப்போது கேஜிஎஃப் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் 5 yearsக்கு முன்னாடியும் we've been seeing Yash. The way they portrayed, like அந்த ஃபிலிமில் இப்போ பிரசாந்த் நீல் is a star, Lokesh is a star. So on the Madhya, I feel in all categories you'll get stars. We have a star director here. I'm saying that also because it might have been a big budget film and it made a lot of money, but then or Kamal sir, which bring in other actors also who have great stature, make them be noticed in the film, give them like a almost an equal platform.
only a star director can pull it off. Right. And he pulled it off so well, I'm saying. Another example is Love Today. You know, and I'm sure her film also, today's scenario, today because the barriers have completely, you know, gone, when her film comes out, I know it will be noticed, you know, in a big way. So I think that is what, like Vicky is saying, is important. அதுதான் எனக்கு தோணுது தவிர இந்த ஸ்டார்ஸா எனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. We don't need stars. We need these kind of people to come in. No, all of them will be stars. For example, sir, if I want to quote in ஒரு டைம் 2019 கான்ஸில் நீங்கள் இருந்தீங்க. அப்போ வந்து ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் இன் ஹாலிவுட்டோட ஸ்க்ரீனிங் இருந்துச்சு. ஸோ வி சா த என்டையர் க்ரௌட் தேர். அங்கே வந்து பிராட் பிட் இருந்தாங்க, டிகாப்ரியோ இருந்தாங்க, மார்காட் ராபி இருந்தாங்க. இவங்க எல்லாருக்கும் வந்த சவுண்டோட டாரண்டினோவோட சவுண்ட் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு. நீ கூட ஒரு செல்ஃபி எடுத்தேன்னு சொன்னீங்க. எது தெரியாமல் அவர் தெரியாமல் ஒரு அங்கே இருந்த பவுன்சர் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க விடலை சார். நான் அவர்கிட்ட போய் பேசினேன். டாரண்டினோ கிட்ட போயிட்டு நான் பேச அலோவ் பண்ணாங்க. பட் ஃபோட்டோ அவரே நோ அப்படி சொல்லிட்டாரு. ஸோ இவங்ககிட்ட சொன்னேன், டே நான் ஒரு கேக் வாங்கி வைக்கிறேன், நீ அந்த கேக்கு எடுக்கிற மாதிரி நாங்கள் நிற்பேன், அந்த கேக்கு எடுக்கிற மாதிரி அந்த என்ன ஃபோட்டோ எடுத்துருன்னு சொல்லிட்டு நான் போய் டாரண்டினோ பேசுகிறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 நிமிஷம் நிற்கின்னு அல்ல இது வந்து வாய்க்கு எனக்கு என்ன அவர் இங்கிலீஷ் எனக்கு புரிஞ்சதா இல்லையான்னு கூட தெரியாது. ஏதோ பேசிகிட்டே இருந்தேன். முடிச்சுட்டு வந்து வச்சா ஃபுல்லாக எடுத்தியா அப்படின்னு சொன்னேன். கேக்கை மட்டும் எடுத்து வச்சு அன்னைக்கு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நான் வந்து கட் பண்ணேன் சார். இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த கேக்கோட வீடியோ மட்டும் பார்ப்பேன். பின்னாடி ஆகிட்டா இல்லை இது பாரு ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்கேன் பாரு கேக்கை எடுத்துருக்கேன். அதான் நீ தானே சொன்ன கேக்கை எடு ஏன்டா நான் ஏன்டா உன்னை கேட்க. அந்த மாதிரி அந்த டைமில் எப்படி இருந்துச்சுன்னா லைக் மற்றவங்களுக்குலாம் இருந்த அந்த சவுண்டை விட when they announced and we have Quentin Tarantino சொன்னோன்னா அவருக்கான ஒரு இது பயங்கரமாக இருந்துச்சு. அப்போது அந்த ஒரு அட்மாஸ்ஃபியரில் வந்து ஒரு டிரெக்டர் ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் வந்து ஒரு ஸ்டாரை விட அங்கே அவங்க வந்து இது லைக் அந்த ஒரு ரிசப்ஷன் பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி ஒரு ஃபெஸ்டிவல் சினாரியோவில் என்றைக்குமே டேரக்டர்ஸ் தான் ஸ்டார்ஸ். யூனோ லிஜோ ஜோஸோட படம்னா லைக் எவ்வளோ ஃபுல் ஆகும் என்னன்னு நம்மளுக்கு எங்கேயுமே அதே தான். ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் சினாரியோவில் டேரக்டர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் த ஸ்டார், அது இருக்குது. பட் நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டின் புரியுது சார். லைக் ஏன்னா படங்கள் வந்து மக்கள் வந்து ஸ்டார்ஸ் நடிச்சா தான் போயிட்டு இருக்காங்க. தட் இஸ் why I'm asking. It's not that மற்றவங்களாம் ஸ்டார்ஸ் இல்லை ஆக்டர்ஸ் இல்லை அதுக்காக கேட்கல. லோகேஷ் வந்து over the years he's become a star director. 4 films you've become a star director. So நீங்க வந்து புதுமுகங்களை வச்சு படம் எடுத்தா கூட people are going to say லோகேஷ்காக நான் வந்து படம் பார்க்க போறேன் because அவர் வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்டார். So I'm telling நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் director can be a star. More number of stars. Right. But I'm specifically asking like இப்போ வந்து star directorsனா there's only like about 10, let's say, in Tamil cinema I'm talking about, right? So like Aegis is making a movie and you want to bring in new talent, okay? But you also know at the back of your mind that மக்கள் வந்து ஒரு போஸ்டரில் ஒரு ஸ்டார் போஸ்டர் இல்லையா தெரியல, I don't know, பேனர், ஃப்ளெக்ஸ் பேனர், வாட் எவர் இட் இஸ் டுடே, ஸ்டாண்டி, அதில் வந்து ஒரு தெரிஞ்ச மூஞ்சி they want a certain recognition. That is where I'm trying, how do we fill up that gap and get new stars who can bring when Lokesh is not directing, when Vignesh is not directing, when Halitha or Gautam are not directing, how do you bring in people to theatres and make new stars? See, from Aegis's perspective, right, we believe in stories that have to be told and told well in a particular manner. In fact, our journey started with Rittupaile, which again Jeeva was not a hero. It was a new face. He had done the villain character in Jeevan, Kaka Kaka, but he's a good actor. So he was the hero or the protagonist of the film, and it did phenomenally well. Okay, we also backed Maina, where Vidarth was new. It was Prabhu Solomon sir's second film. Then Satish in Naishekar as a protagonist. We did with Lawrence sir before he became such a large actor because the story demands it. So for us, we don't believe that ஒரு போஸ்டரில் ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஃபேஸ் வந்தால் தான் ஓப்பனிங் கிடையாது. We believe good stories when you just packaged well. So you have to give the supporting strength. இப்போ பிரதீப் வந்து is a very good director. We loved Komali. He could act. So we packaged it in a way that the music, there's a strength, there's a pillar there. Technicians are very strong. And the premise is interesting. Right. And now I really strongly believe that the trailer makes the film. Right. For the opening. Because if the trailer is good and it is interesting, people are coming to the theatres. That is what Love Today also has proven. And Pradeep has become a star.
because I saw the phenomenon like first show, Oh yeah. second show. Now when he goes everywhere, he gets mobbed. Yeah. Like, and that's the truth about it. And repeat audience, right? So when they see him on the frame, they are clapping. So this phenomenon after Shiva, we are seeing after a break, quite a break. But the writing is what is most important, and I think that makes or creates them. And at no point of time as a production house or as directors or as actors, I think we have to allow the script to be the real star of a film. Right. Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of ₹25,000 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand. So Lokesh, when you just taking off from that, Indian nilamela, that is when people are saying that sila padangal na vandu OTT la paapen, it sounds interesting, but I'm going to wait for OTT. But sila padangal, if it's like recent on the Avatar, let's take, you know, I'm going to go and I'm not just going to watch it in theater, I'm going to wait for IMAX tickets and watch it. On the level, they're very clear about how they want to see it. Indian nilamela, if one unknown Lokeshkanagaraj is coming to an industry and with relatively new stars or new actors making a Managaram, will the market be open to it? And this is a question for everybody. When you're making like you've established yourself now, இப்போ உங்க பேருக்காகவே வந்து லோகேஷ் கனகராஜ்காகவே வந்து படம் பார்க்குற, like there is a big crowd, you're a star yourself. I have my own brand name, I can create new young stars. அதுவும் ஒரு இது பண்ண முடியுமா சார்? அது மக்களோட தேடல் தானே சார். ஐ மீன் படம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன புதுசாக பார்க்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தானே சார். வென் உரியடி காட் ரிலீஸ்ட் இல்லை சார் 2016, ஐ வாஸ் அ ஃபேன் ஃபார் தட் ஃபிலிம். எனக்கு அப்போ வரைக்கும் விஜயகுமார் யாருன்னே தெரியாது. ஐ ஹவ் நெவர் சீன் அதுக்கு முன்னாடிலாம். அதுக்கப்புறம் வி பிகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட் ஆனால் அதை கொண்டு போய் வச்சது வந்து இவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ட்ரைலர் அண்ட் ஹவ் இட் வாஸ் ப்ரெசென்டட் டு த பீப்புள். அண்ட் மாநகர் ரிலீஸ் ஆகும்போது 2017 இட் வாஸ் த சேம். ஸ்ரீ அண்ட் சந்தீப் அப்போது அவ்வளோ நியூ ஃபேஸஸ் கிடையாதுங்க. பட் ஆனால் அன்றைக்கி எல்லாருக்குமே ஒரு பயங்கரமான ரிசப்ஷன் ஒன்று கிடச்சிது. ஸோ இது எல்லாமே திருப்பி அந்த ஸ்டார் கொஸ்டினுக்கும் இதுக்கும் சேர்த்து நான் சொல்கிறது, ஆடியன்ஸ் டிசைட் பண்ணுறது தான் நான் நினைக்கிறேன் சார். அவங்களோட அந்த வே ஆஃப் வாட்சிங் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே இப்போ மாறிட்டு வரதால் இப்படி தான் இருக்குது. அண்ட் ரெண்டாவது, இந்த நம்ம பேண்டமிக் அப்புறம் ஓடிடியோட அவங்க அந்த ஓடிடி எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா, நம்ம என்ன பண்ணாலும் அவங்களுக்கு அதை தாண்டி சோர்ஸஸ் இருக்குது. ஐ மீன் நேம் இட் வெப் சீரிஸ், படங்க எதாக இருந்தாலும் இருக்கிற எல்லா ஓடிடிலையும் அவ்வளோ பார்த்துறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இப்போ போய் தேட்டரில் வந்து வெறும் கிராண்டியர் மட்டும் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதை தாண்டி ஸ்டார்ஸ் பிகம் பெர்ஃபார்மர்ஸ், அவங்க என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க, புதுசாக என்ன தந்துட போகிறீங்க, இது எல்லாத்தையும் தாண்டி கிராண்டியர்லாம் தாண்டி வேறு என்ன எங்களுக்கு தேட்டரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக ரொம்ப வெயிட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் இருக்கிறத பொறுத்து தான் எப்படி தேட்டருக்கு போகிறது, எதுக்கு ஓடிடியில் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த குழப்பம் எனக்குமே முன்னாடி இருந்தது. நான் நினச்சிருந்தேன் அந்தகாரம்னு ஒரு ஃபிலிம் வரும்போது இட்ஸ் a very good film. நான் நினச்சிருந்தேன் தேட்டர் ரிலீஸ் ஆகிருந்தால் இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு யோசிச்சேன். பட் ஆனால் அது ஓடிடியில் இன்னும் செலிப்ரேட் பண்ணப்பட்டுச்சு. எனக்கு அந்த கொஸ்டின் எனக்குமே ஆக்சுவலாக தெரியல. ஐ மீன் எது வந்து தேட்டரில் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க, எது வந்து இது பண்ணுறாங்க. பட் ஆனால் ஆடியன்ஸ் ரொம்ப கிளியராக இருக்காங்க. வெறும் கிராண்டியர் மட்டுமே பார்க்குறதுக்காக தேட்டர் போகிறது இல்லை. ஸ்டார்ஸ் எல்லோரும் பயங்கர பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆகணும். அவங்க எல்லோரும் அவங்களோட ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு மாஸ் சர்ரியல் ரோல்ஸ்லாம் தாண்டி இறங்கி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற படங்களெல்லாம் போய் தேட்டரில் பார்க்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் நான் நினைக்கிறேன். அந்த தட் ஷுட் பி தி நெக்ஸ்ட் பிக் திங் பீப்புள் எல்லோரும் தேட்டருக்கு வர்றதுக்கு. இல்லை, நான் அதை ஒரு கேள்வியாகவே கேட்குறேன். இப்போ லோகேஷ் கனகராஜ் வந்து அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் அவருடைய ஒரு கிரேட்டான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கான்டென்ட்டை என்னையும் விக்கியை வச்சு அவர் ஆக்டர்ஸாக அவர் ஒரு படம் பண்ணாருன்னா அர்ச்சனா அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்களா? ஸோ ப்ரொடியூசர் தான் அதுக்கு பதில் சொல்லணும். ஐ எம் நாட் இன் அ பொசிஷன் டு ப்ரொடியூஸ் மை ஓன் ஃபிலிம்ஸ் ரைட் நவ். I'm sure Lokesh is, but maybe he doesn't want to do that. Vicky is producing his own films. But you're also doing a film with Ajit, which Laika is producing, right? Now, if your question was, if Lokesh has a script, which is great content, and the actors are me and Vicky, will Archana produce the film? Because the producer only should answer that question, I think. But you're also saying, I'm going to look at the content. So if the content it's is... content for us, always. Yeah. If the story needs to be told, and if he feels you are the right actors for it, absolutely, why not? But it's not easy, you know. I've faced a situation where I've been told, illa ஒரு ஸ்டாரா இல்லை ஒரு ட்ரா இருக்கிற ஒரு ஆக்டர் வச்சு பண்ணால் நமக்கு நம்பர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும், straight away நமக்கு வந்து OTT sign ஆகிடும், stuff like that. So it's not easy. I don't think it's still that is exactly where I'm coming out. நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மற்ற எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் இருக்குது. பட் ஒரு ஸ்டார் வேல்யூ, லைக் சி வெந்து தனிந்தது காடுனா there's a Simbu there. திருச்சிற்றம்பலம் is a small scale film, big hit, but it also has a big star, Dhanush there. So இந்த வருஷம் வந்து with the exception of Love Today, வேறு எந்த படமுமே வந்து
it either had a star director or a star actor, or there were multi-starrers like Ponniyin Selvan or Vikram or whatever it is. So there was always some mix of stardom going on. I think ஒரு லேர்னிங்காக தான் நானும் கேட்குறேன். அண்ட் பிகாஸ் யூர் ஹியர் ஐம் கோன் கிரில் யூ லிட்டில் மோர் அர்ச்சனா. பிகாஸ் இல்லைனா லவ் டுடே வந்து அந்த கதை சொல்லி பிரதீப் நான் தான் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னப்போ வாஸ் இட் லைக் அன் ஈஸி எஸ் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஷூட் டுமாரோ யூ டுக் சம் டைம் டு டெலிபரேட்? Next 5 minutes we said we are doing it. There was no thinking. You also said something, sorry to interrupt, but you also said something about the trailer. Like, can you just add that to the answer to this question? So, like, something that I've always asked after narration is, what is the trailer? How are you going to make this interesting in 2 minutes or 3 minutes? What is the concept? See, there has to be something that is new. I agree with you. It's not just scale. They come for scale, but if the scale has no soul in it, I don't think it will work anymore. People are searching for that soul. They are looking for something a little new. We really, Pradeep narrated, and after the narration, 5 minutes, we said we are ready to sign and we are ready to start. So, screenplay and story is really important. Even if story is good, if screenplay becomes boring or the way of showing it is not interesting, people no longer want to watch it. Because they're watching Korean, they're watching different languages and different kinds of films as well. So, that's an investor-producer call. I think like they picked up Kulangal, right? And then Rocky also. It didn't have any stars in it as such. Yeah. So, I think they saw the film and they liked it, or they heard about the film and they picked it up. Yes, sir. But most of his other films have anyway the lady superstar in it, so it's not a big gamble in that sense. It is financially, it's a call that you want to take. Yeah. You're saying that the bigger the budget grows, the more you need a star. Yes. Okay. Because then you're really depending on numbers coming to the theatre. No, because bigger the budget, see, we can take a risk of, say, our productions will probably do up to 20 crores. சார் பேசிக்காக ஒரு ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்குல்ல சார், ஒருத்தவங்களை நம்பி இப்போ ஒரு டார்கெட் ஆடியன்ஸாக பேசிக்காக இந்த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இவ்வளோ பேர் வந்து ஆல்ரெடி தேர் லைக் லைக் ஃபில்ம் எப்படி இருக்கோ இல்லையோ, ஆனால் அவ்வளோ பேர் வந்து ரெடியாக இருக்காங்க அந்த ஃபில்மை வந்து வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு. அந்த ஒரு மெயின் ஃபேக்டர் தான் எவ்ரி ஸ்டார் ஹேஸ் இவ்வளோ வருஷத்தில் வந்து தே ஹவ் brought in that thing. லைக் அந்த ஒரு நம்பிக்கை அண்ட் ஹவு தே என்ஜாய், லைக் தே ஜஸ்ட் வாண்ட் அந்த ஸ்டாருன்றதே இட்ஸ் எப்படி சொல்கிறது, அவங்க வந்தால் போதும், அந்த ஒரு ஜோன் தான், அவங்கள எங்களுக்கு பார்த்தா போதுன்றது. இதை க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை. இப்போ நம்ம இவ்வளோ பேசுகிறோம், நம்ம கண்டென்ட் இருக்கணும், ட்ரெய்லர் இருக்கணும், இந்த இவ்வளோ நிறையா விஷயம் இருக்குல்ல, இது எல்லாமே ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் வந்து நீங்கள் வந்தால் போதுன்றது இருக்குது. அந்த வந்தால் போதும்னு இருக்கிற ஆடியன்ஸ் தான் வந்து அந்த ஸ்டார்ஸை வந்து அவ்வளோ தூரம் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக மேஜர் ஃபில்ம்ஸ் வந்து அதை நோக்கி இருக்குது இல்லையா. ஸோ அதுவே ரொம்ப கண்டென்ட்டாகவும் கரெக்டாகவும் சம்டைம்ஸ் அமையும் போது அது பயங்கரமாக வந்து பிளாஸ்ட் ஆகிடுது. ஸோ ஃபார் தி ஆடியன்ஸ் தான், எவ்ரி திங் இஸ் ஃபார் தெம். ஸோ வாட் தே ஆர் லவ்விங் அண்ட் லைக்கிங், we are just there to provide that. To take a word from Gautam, again, this is just for my learning, because I'm just trying to find out, we all know pandemic முன்னாடி என்ன சிச்சுவேஷன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். பிகாஸ் அப்போ வந்து மக்களுக்கு தியேட்டர் போகிற ஹேபிட்டும் ஜாஸ்தி. ஸோ ஆல் தட் இஸ் தேர், அதெல்லாம் நான் டிஸ்பியூட்டே பண்ணல. ஸோ அதான் நான் சொல்கிறேன், இப்போ வாட் இஸ் த சிச்சுவேஷனுங்கிறதுக்காக. பிகாஸ் இந்த வருஷம் ஒன்லி லவ் டுடே has succeeded in that manner that we say that, of course, Komali was a hit, so our own completely unknown quantity kadiyadu, but our வந்து nobody had projected him as a hero. So அந்த கண்டென்ட்டுக்காக ஓடின படம் அப்படின்னு சொன்னால், அதுவும் பிளாக் பஸ்டரான படம்னு சொன்னால் இவங்க படம் ஒன்று தான். மற்றது எல்லாமே had a star. They were good films. Of course, nobody saying everything was like, I loved Vikram, I loved Vineet and Ricardo. Your film was fun, and Halithas was amazing. Loners, it really lovely film. I think more people should see your film, so I'm just going to plug it a little more. So என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ இனிமே வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஸ்டாரை வந்து ஐ கான்ட் சே இப்போ நான் கொண்டு வந்து நான் உடனே ஸ்டார் ஆக்க போகிறேன், அது முடியாது. பிகாஸ் அது ஆடியன்ஸ் ஏற்றுக்கணும். பட் அவங்க என்ன ஒரு விஷஸ் சைக்கிள் என்னென்னா, ஆடியன்ஸ் இஸ் சேயிங் தட் தெரிஞ்ச முகங்களை தான் வந்து பார்க்க போகிறேன் முக்கால்வாசி. So that was where my question was coming from. How do you, it's a chicken and egg question. You're saying that you could have made a movie with a lesser category star, but because Simbu is there,
that producer is saying the numbers. ஆமாம், என்னோட ஸ்கிரிப்ட் ஆக்சுவலாக ஜெயமோகன் சார் என்கிட்ட இந்த ஐடியா சொன்னப்போ இது வந்து ஒரு நியூ ஃபேஸ்க்கு உண்டான ஒரு கதை தான் சொன்னார்ன்ட்டு. அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஃபெல்ட் தட். பட் தென் வீவ் சைன் த ஃபில்ம் வித் சிம்பு. நான் ஒரு லவ் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு 3 weeks ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்லாம் பண்ணி அதுக்கு ரஹ்மான் சார் மியூசிக்லாம் கொடுத்து அதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண. இந்த ஐடியா பேசினப்போ எனக்கு இல்லை இதுக்குள்ளே சிம்புவை, ஏன்னா ஐ நோ ஆஸ் அன் ஆக்டர் வாட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப், சிம்பு அதுக்குள்ளே கொண்டு வரலாம். பட் அந்த படத்துடைய ஒரு ட்ராபேக்கும் சிம்பு தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அந்த ஸ்டாரை ஃபியூவல் பண்ணுறதுக்கு அதில் மெட்டீரியல் இருந்துச்சா அப்படின்னு தெரில. ஹி ஹேட் டு டோன் ஹிம்செல்ஃப் டவுன். ஆக்ஷன் எல்லாமே ரொம்ப வந்து ஒரு ரொம்ப லைவாக இருந்த ஒரு விஷயம், நாட் லைக் த கமர்ஷியல் ஃபில்ம். அண்ட் ஹீ ஆல்சோ கெப்ட் கொஸ்டினிங், இது இன்னும் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணலாமா? பட் ஐ சார் இல்லை, இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது, இது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் தான், நம்ம ஃபஸ்ட்டே பேசணும் இல்லை பிரதர்னு சொல்லி தான் அந்த படமே பண்ணோம். ஸோ அந்த படத்தை பொறுத்தவரைக்கும் அதுதான் இஷ்யூ. See, and also, it's two very different things. When you make a smaller film with relatively, the director has super amount of creativity. I mean, they can push boundaries, the freedom is theirs. It is really hard to give a hit with big stars because that expectation is somewhere else. So, it's harder to make a hit film with a larger star than do a small film with newcomers and make that a hit, because that already it's like the underdog and people are rooting for it to win and they accept flaws more easily. But with a larger star, the pressure is so high because everybody's expectations are high, and very few people are able to actually do it. The bigger star directors only should talk now then. Lokesh, definitely, 100%. You have to take credit for that. It's a talent. Yeah, every star that you've taken, you presented them in a very different way. அது நீங்கள் அதுவும் நீங்கள் டெலிபரேட்டாக நினச்சி தான் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ you've changed the way people look at star-driven movies. சார் அது ஸ்டார்ஸ்க்காக அவங்களுக்காக அப்படி ப்ரொடியூசருக்காக அப்படி இல்லை சார். நம்மளோட பங்கு அதில் பெருசாக என்ன படம் எடுக்கிறோமோ தட் ஷுட் பி அ ஹிட் அப்படிங்கிறதான ஐடியா இல்லை சார். பேசிக்லி ஒரேடி வந்து விஜய் முடிச்சோன்னே பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது மாநகரம் முடிஞ்சோன்னே நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் வாஸ் இமீடியட்லி ஐ வாஸ் வித் ஒரேடி விஜய் ஸ்ரீ அண்ட் சந்தீப், அவங்க 3 பேர் வச்சு தான் ஒரு கதை எழுதியிருந்தேன். காலேஜ் எலெக்ஷன் பேஸ் பண்ணி அது நடக்கிற மாதிரி போச்சு, நடக்கலை. அதுக்கப்புறம் ஐ எண்டட் அப் டூயிங் கைதி. திருப்பி ஒரு பிரேக் கிடைக்கும் போது அந்த படம் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிறது தான் ஐடியாவே இருக்கும். இன்றைக்கி வரைக்கும் இப்போ நான் ஃபோன் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டாக கேட்பேன், நீ இது மட்டும் பேசாதடா, வேறு ஏதாவது சொல்கிறாமா. ஏன்னா இது நான் ஒவ்வொரு வருஷமும் சொல்லி அண்ட் ஃபைனலி இந்த வருஷம் அது நடந்துரும்னு நினைக்கிறேன். ப்ராப்ளி அடுத்த வருஷம். என்னென்னா இது வெயிட் பண்ணி சரி நம்மளால் டைரக்ட் பண்ண முடியலனாலும் என் அசோசியேட்ஸ் பண்ண முடியும். ஸ்டோரி எழுதியாச்சு, அது அதுக்கான ப்ரொடியூசர் ஸ்பீச் இருக்குது. ஸோ இப்போ அது பண்ணலாங்கிறது தான் ஐடியாவே. அண்ட் அதனால தான் வந்து இதை நம்ம ரொம்ப நாளாக ஒரு 5 வருஷமாக அதை வெயிட் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு அந்த கதை பழசாக இருக்குது பதிலாக வி ஷுட் சூஸ் இல்லை சார். ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லி அசோசியேட் பண்ணுறாங்களா, நீங்கள் பண்ணுறீங்களா? நான் கதை எழுதி டைலாக் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தேன் சார். அசோசியேட் இஸ் கோன் டைரக்டட். பட் ஐ லவ் டு டைரக்ட் தட் ஃபிலிம் சார். பட் ஆனால் என்னென்னா இப்போ கமிட்மெண்ட்ஸுங்கிறதும் இருக்குல்ல சார். ஐ மீன் இப்போது இமீடியட்டாக அடுத்தடுத்துங்கிற கமிட்மெண்ட்ஸ் வந்து நான் 2 வருஷம் முன்னாடி க்ரியேட் பண்ணது. அது நம்ம தான் அதை ஃபைனல் பண்ணி ஆகணும். அது எல்லாருக்குமே அந்த கஷ்டம் இருக்கும். அவருக்கு இருக்கும், சாருக்கும் இருக்கும். சார் சும்மா தெரியாத மாதிரி சொல்லிட்டுருக்காரு. அவராலையுமே இப்போ டக்குன்னு போய் சென்னையில் ஒரு மழைக்காலம் எடுத்துட முடியாதுல்ல சொன்னீங்க. அவர் நான் எடுத்துருவேன் சார். நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டீங்க சார். நான் எடுத்துருவேன். அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் நான் எடுத்துருவேன். நான் எப்பவுமே சொல்கிறேன் ப்ரொடியூசர் தான். ஐ டோன்ட் திங்க் லைக் அ ப்ரொடியூசர். Finally, it's somebody like you or somebody like you who will come in and say, yes, I believe in the content, தைரியமாக பண்ணலாம். நம்பர்ஸ் இல்லை, இது வந்து கான்டென்ட், இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, இதில் என்ன வரும்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்ற ஒரு விஷன் தான். ஐ திங்க் தட்ஸ் வேர் த ப்ரொடியூசர் அந்த மெட்டீரியல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் அந்த ப்ரொடியூசருடைய பெரிய வேலை அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. அதான் when you saying about வெந்து தணிந்தது காடு எல்லாமே எது வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு யூஎஸ்பியோ லைக்கபிலிட்டி ஃபேக்டரோ லைக் கௌதம் சார் அண்ட் சிம்பு 2 பேருமே அவங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வந்தது தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேட்ச் இந்த படம் பார்க்க வந்தது. ஸோ இது இடன் ஒர்க்னு சொல்லும்போது நான் பக்கத்தில் இருந்துட்டு அது சொல்லாமல் இருக்கிறது தப்பாக இருக்கும்னு நினச்சேன். தட் ஒன். அண்ட் லவ் டுடே ட்ரெய்லர் பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்த்த உடனே நான் நார்மல் ஆடியன்ஸாக நான் படம் பார்த்தோன்னே எனக்கு டக்குன்னு பிடிச்சிச்சு, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நல்ல வேலை பெரிய ஆக்டர் நடிக்கலை அப்படி தோணுச்சு. So என்ன மாதிரி நிறைய பேர் நினைச்சிருப்பாங்க இல்லையா? So I messaged you after the trailer. I said it's one of the best trailers I've seen அப்படின்ட்டு I just told her. And then she told me, oh, but then this film didn't work for you that much. Did she message me back? But உங்களுக்கு you're making your first megastar film அஜித்தோட அந்த ஒரு இதுல when Lokesh got into that situation, everybody wanted to know
அது லோகேஷ் படமாக இருக்குமா இல்லை விஜய் படமாக இருக்குமான்ட்டு ரிமெம்பர் ரைட். இட்ஸ் லைக் அப்புறம் கடைசியில் 50-50 இதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய இதுவாச்சு இல்லை கடைசியில் சம்திங். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் டர்னிங் அவுட் டு பி? இஸ் இட் அ Ajit film or is it a Vignesh film? Is it a 50-50? Is it a 60-40? Is it a what is it? ஒரு ஃபில்மை ஃபார்ம் பண்ணுறத வந்து எனக்கு ஐ டோன்ட் ஹேவ் த பிலீஃப் சார். இந்த மாதிரி 50-50 அப்படி எப்படி நம்ம வந்து பிரிச்சு பார்க்க டெலிபரேட்டா சொல்ல அவருக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துடுச்சு. அதனால புரியுது சார். லைக் நோ பட் ஹீ ஹாஸ் அ ஸ்டைல் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன். ஃபார் ஹிம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஆக்ஷன் ஃபில்ம் பண்ணுற ஒரு டிரெக்டர் கனெக்ட்ஸ் ஈஸிலி வித் அ ஸ்டார். தட்ஸ் ஹவ் ஐ சி இட் சார். இப்போ ஐ ஹவ் நாட் டன் டூ மச் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஓரியன்ட் ஃபில்ம்ஸ். மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நான் பண்ண ஃபில்ம்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஐ டூ காத்துவாக்கிலேருந்து காதல் வந்து நான் ஐ கேனாட் டூ டு த ஸ்டார். ஐ நீட் இப்போ நான் விஜய் சேதுபதி வந்து ஐ நீட் அ ஸ்போர்ட் ஹூஸ் இஸ் நான் எப்படி ஸ்க்ரீனில் 2 பேரை லவ் பண்ணணும்னு கேட்டாலே அங்கே வந்து அவுட். ஸோ அதனால நேச்சுரலாகவே மை ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆர் லைக் தட். ஸோ இப்போ திஸ் பர்டிகுலர் ஃபில்ம் வந்து ஐ ஹாவ் த ஃப்ரீடம் டு டூ வாட் ஐ வாண்ட். தட் இஸ் த மெயின் திங். லைக் the first instruction that came to me itself is you do your film. அவ்வளோதான். யூ ஃப்ரீயாக யூ ஜஸ்ட் டூ your film. ஸோ தட்ஸ் வை and I have no pressure. எப்படி இது ஒர்க் ஆகும், there's no doubt. Like from any side there's no doubt. You just feel free, you just do whatever you want, you just do your film. அவ்வளோதான் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ அதனால ஜீரோ ப்ரெஷரில் ஐம் ஜஸ்ட் ஒர்க்கிங். ஸோ ஐ திங்க் I'll be able to deliver something good. No, I'm going back to what Halitha said, which is like நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல that அந்த கௌதம் சிம்பு சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும்ட்டு. I think all of us, even like say I'm telling I loved Loners, எனக்கு அந்த மாதிரி படம் பிடிக்கும். But at heart there's something about ஒரு big screenல போயிட்டு ஒரு big director and a big star together or a grandly mounted film, there's something else to it, because that is why we go to see stars, that is why we go to see என்னதான் festival films இது அதெல்லாம் பிடிச்சாலும் this is one DNA ல இருக்கு. அது ஒரு you know we want to go see these stars அப்படின்ட்டு. Now that's where I began my original question, which is like, so now you're saying that kind of combinations will continue for some time. That is, and the actor and director combinations, and then after the current lot goes into a senior phase, we'll see a new lot, and you're confident. I'm confident provided we make good see, for the younger actors we need good stories, and it will take time. Nobody can do it overnight. Yeah. Right. They have to have at least 5 or 10 films like Minale. For Madhavan, after Alipai, it will take that journey and It's some not good so love stories. easy to become a star also, sir. It's not so easy to become a star. It's not easy. நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஸ்டார் ஆனதுக்கு அப்புறம் பேசணும். பட் ஆனால் அது ஆகிறதுக்கு வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க, எவ்வளோ ஹிட்ஸ் ஃப்ளாப்ஸ், எவ்வளோ கிரிட்டிசிசம், எவ்வளோ விஷயத்தை தாண்டி அந்த ஒரு சேஃப் ஜோன்ன்ற ஒரு இடத்துக்கு வரதுக்கு இட் டேக்ஸ் அட்லீஸ்ட் மினிமம். இல்ல அதுக்கு ரைட்டிங் வேணும்னு சொல்றேன். அதுதான் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நான் ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம், ஒரு படம் நல்லா ஹிட் கொடுத்தாங்கன்னா அடுத்த படம் they only want, they're writing only for the big stars. They stop writing again for people that they started writing with. I think in 15 years back directors would work even with the smaller stars. They will work and then slowly build up. But now when you ask, they come to us and then this is the option. So then once the writing starts moving only with big stars, then there is no scope for you to let the others grow. So I feel production houses have to encourage good films, okay, with a tight budget, and there needs to be a system to have a tight budget with a lot of discipline and a marketing campaign to bring it to the big screen so that it doesn't get lost. So that is the duty of a production house. Writers and directors have to also write films for young actors, and that needs to be consistent. Only then, otherwise what will happen is we'll have a vacuum. Right. And that is the problem at least I am seeing now, because I listen to at least 3 stories a week. But first thing is I want so and so, so and so, so and so. Even first time எழுதும்போதே they're writing like that. So I feel first அங்கேருந்து வந்து it starts. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது நம்ம ஒன்றும் இப்போ ஒருத்தர் நல்லா படித்து 7th ஸ்டாண்டர்டில் நல்லா படிச்சிட்டாரு, அவருக்கு டபுள் ப்ரமோஷன் கிடைக்குதுன்னா அதை வந்து யூஸ் பண்ண தானே நம்ம ட்ரை பண்ணுவாங்க. எனி ஒன் இஃப் தே கெட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டிரெக்ட் அ ஸ்டார்,
they'll automatically go towards that இல்லையா. இட்ஸ் a big opportunity. பட் அந்த டைமில் வந்து இல்லை நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்காமல் 9th ஸ்டாண்டர்ட் போவேன்னா 8th ஸ்டாண்டர்டே நான் படிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு யாருக்கு வந்து அந்த பட் நிறைய பேருக்கு அந்த டபுள் ப்ரமோஷன் ஆகிட்டு அங்கே தே நாட் ஏபிள் டு பெர்ஃபார்ம். அப்புறம் என்ன ஆகிடுது, அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போனால் ஸ்ட்ராங்கராக இருந்திருக்கும். அந்த பேஷன்ஸ் வேணும்ன்ற அந்த பேஷன்ஸ் இப்போ ஐ எம் நாட் சீயிங் இட். இட்ஸ் தி ஆனஸ்ட் practically someone in that position will be more proud to say I got double promoted. yeah they'll say or இப்போ எனக்கு டபுள் ப்ரமோஷன் கிடைச்சது பட் ஆனால் எனக்கு 8th ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப முக்கியம், நான் அது படிச்சுட்டு தான் நான் 9th போவேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு தெரில. ஸோ they'll take it. sometimes it works, sometimes maybe it's ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு ஒன்ஸ் அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி அப்ரிஷியேஷனோ இல்லை ஒரு விஷயம் வரும்போது ரொம்ப ஒரு பண்பட்ட டெசிஷன் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் மேம் நான் நினைக்கிறேன். That's a lovely point, Vicky. Thanks for saying that, because like all of us, whichever field, we want to get ahead, and we also want to, like, even though something may say idha right thing nu sonnalum, something else will say this will be more popular or this will be like fast. That's a great point. Lokesh, ipo neenga vandu long back when we had a chat, neenga enna sonninga, because one of the things about star na dates become a thing, because big stars are committed, like you'll get a date block saying that நீங்க வந்து இதுக்குள்ள ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடிக்கணும், whatever it is. Long back you said you were tired of running after these dates, and நீங்க வந்து you wanted to actually sit, relax, நிதானமா எழுதி like உங்க content கொண்டு வர மாதிரி kind of a thing. But with all your commitments, that is, now you're doing this, you have a multiverse going on. It's almost like every year there's going to be a film in the madri. How are you ensuring that நீங்க ஸ்டார்ட் டேட்டும் மீட் பண்றீங்க, அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனும் பண்றீங்க, பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ராக் சாலிடா ஒரு ஸ்கிரிப்டும் அது அமையுது? ஹவு டு யூ மேனேஜ் தட் ப்ரெஷர்? சார் விக்னேஸ்வரன் சொன்னதான் சார், அது அந்த டபுள் ப்ரமோஷன் கணக்கு தான். ஏன்னா மாநகரம் மட்டும்தான் ரிலீஸ் ஆகிருந்தது நான் மாஸ்டர் கமிட் ஆகும்போது. கைதின்னு ஒரு படம் வந்து ஷூட்டில் இருந்தது, அதோட பேட்ச் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கும்போது தான் நான் வந்து மாஸ்டர் கமிட்டே ஆனேன். என்னால் வந்து இந்த டைமுக்குள்ளே இந்த கதை எழுதி டெலிவர் பண்ண முடியுமாங்கிறது தெரியுமா தெரியாதான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. அந்த கண்டிஷன் மாஸ்டர். ஸோ அப்போது விஜய் மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டார் வந்து அவருக்கு ஒரு கதை சொல்கிறக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்போது மை ஐடென்டிட்டி வாஸ் ஒன்லி மாநகரம். அப்போ கைதி என்ன படம்னு கூட தெரியாது. அப்போது இது பண்ணலாம் வேணாம் அப்படிங்கிற டெசிஷன்லாம் தாண்டி இல்லை இது எப்படி விட முடியுங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குல்ல, ஸோ பரவாயில்ல ட்ரை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. ஸோ அந்த 4-5 monthsக்குள்ளே என்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் தான் வந்தது. இந்த அப்போ இருந்து ப்ரொடியூசருக்கு இந்த நீடு வந்து ப்ராப்பர் ஆக்ஷன் ஃபிலிம், ஒரு கமர்ஷியல் ஆக்ஷன் ஃபிலிம், அதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பண்ண முடியும்னு யோசிச்சது தான். இல்லை இது 100% எடுக்க முடியாது, ஏன்னா முன்னாடி எழுதின கதைகள்லாம் ரொம்ப நேரம் உட்காந்து எழுதியிருப்பேன், ஒரு வருஷம் ஆயிருக்கும் ஈஸியாக. ஸோ இந்த டைம் லிமிட்குள்ளே பண்ணும் அப்படின்னு வரும்போது நான் சேலஞ்சாக தான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ நானும் பாட்டெலாம் வச்சு ஒரு படம் எடுத்து பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்க போகுது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறதுனால தான் அது பண்ணுது. ஸோ அப்போ தான் இந்த 50-50 ஏரியா வந்து. ஸோ லெட் இட் பி 50% ஆஃப் ஹிஸ் ஃபிலிம், லைக் அவருக்கான யூஷுவல் கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்னவோ அதையும் வச்சு ஒரு படம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ தான் அந்த படம் முடிஞ்சுது. அண்ட் அதுக்கு இடையில கைதி ரிலீஸ் ஆச்சு. அண்ட் மாஸ்டர் அப்போது கோவிட் இதெல்லாம் தாண்டி கோவிட் வந்ததுக்கப்புறம் ஐ ஹேட் சம் டைம், தேங்க்ஸ் டு கோவிட். அந்த கோவிட் டைம் மட்டும் இல்லைன்னா திருப்பி ஐ வுட் ஹவ் எண்ட் அப் வித் டேக்லைன் இந்த ரிலீஸ் டேட் அந்த இதுக்குள்ளே பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம அதுக்குள்ளே மாட்டிருப்போம். அது இந்த தடவை கமல் சார் கூப்பிட்டு பண்ணும்போது ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ ஹேட் டைம். ஸோ நான் அவர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு 8 மாதம் எடுத்துட்டதுக்கப்புறம் தான் என்னால் விக்ரம் எழுத முடிஞ்சுது. அண்ட் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போது அடுத்து பண்ண போகிற படமும் வந்து ஐ வில் நாட் சே இது ஒரு டைம் லிமிட்குள்ளே என்னால் பண்ண முடியும்னு சொல்லி. இப்போது நோயிங் ஆல் தி ஸ்டார்ஸ், அவங்க கூட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் கொலாபரேட்டடாகவும் இருக்கிறதால இப்போ போய் சொல்ல முடியுது, இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும், கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக பண்ணலான்னு. ஸோ இப்போ எனக்கு டைம் கிடச்சதுனால இப்போ எழுதியிருக்கேன். அண்ட் இப்போ அடுத்து பண்ண போகிற படம் வந்து இட்ஸ் நாட் கோன் பி 50-50, இட்ஸ் கோன் பி 100% மை ஃபிலிம். ஸோ அது வந்து நமக்கு சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து மிஸ் பண்ணவே முடியாத ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸாக இருக்கும்ல. ஸோ அது நடக்கிறதுக்கான காரணமே இதாக தான் இருக்கும். ரைட், நம்ம எடுத்தோன்னே போய் அங்கே 200% சேஞ்ச் எதிர்பார்த்துட்டு போய் அங்கே என்னால் ஒன்றுமே பண்ணிட முடியாது. பட் ஆனால் இட்ஸ் ஸ்லோலி கெட்ஸ் டு மூவ். இல்லை இப்போ நினச்சது பண்ண முடியும். 100%. 100%. You want to say something? No, I agree. But what my point is, when they're coming for narration, options adu vechittu dhaan varanga. So we are not getting movies for smaller actors at all.
Just like how we are not getting women-centric films, right? Because the writing is not there. இல்லை வித் மை அசோசியேட்ஸ் இப்போ ஒரு 8 வருஷமாக ட்ராவல் ஆகி அவனுங்கெல்லாம் ரொம்ப நாளாக கூட இருக்காங்க. மகேஷ்னு ஒருத்தெல்லாம் வந்து அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம்லேருந்து நான் பண்ணும்போதுலேருந்து கிளம்பு பண்ணும்போதுலேருந்தே கூட இருக்கு. கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஆக்டர்ஸ்க்கு ஸ்டார்ஸை வச்சு தான் படம் பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் டெபியூ கொடுக்கணுங்கிறது வந்து அவன் ஐடியாவே இல்லை. பட் ஆனால் எழுதும்போது என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஒரு பெரிய ஸ்டாருக்கு எழுதிடுறாங்க. இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸை போய் அப்ரோச் பண்ணும்போது ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி எல்லாம் என்ன ஏதுன்னு தெரிய வரும்போது அப்படியே அங்கேயே இருக்கணும்னு அடம் பிடிக்கல, மாற ட்ரை பண்ணுறாங்க. அதை வந்து பெரிய ஸ்டார்ஸ் இல்லாமல் புதுசாக ஒருத்தங்களை வச்சு போனால் என்ன பண்ணலாம், இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு நம்மளை ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்ஸ் கிட்ட போனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அன் ஆப்ஷன். எடுத்தோன்னே ஸ்டார்ஸுக்கு போகாமல் இது நடக்கலைன்னா என்னங்கிறதுக்கு ஒரு செகண்ட் ஆப்ஷனும் இருக்குது. பட் ஆனால் எவ்ரி ஒன் வில் ஹேவ் தேர் ஓன் ட்ரையில். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு உங்களை மாதிரி ஒருத்தங்கிட்ட ப்ரொடியூசர்னு சொல்லும்போது ஆப்வியஸாக ஸ்டார்கிட்ட போகலாங்கிறது தான் எண்ணமாக இருக்கும். உங்களுக்கு கதை பிடிச்சி போச்சுன்னா யூ வில் ரெக்கமெண்ட் ஹிம் டு அ ஸ்டாரில் உங்களால் ஈஸிலி அனுப்பிட முடியும். அவனால் போய் டேரெக்டாக போய் ஒரு ஸ்டார் அப்ரோச் பண்ணிட முடியாது. பட் என்ன ப்ரொடியூசர் ஃபைன்ஸ் த ஸ்டோரி இஸ் குட், யூ கேன் புஷ் இட்ல. ஸோ ப்ராப்ளி அதனால தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது எல்லாருக்குமே இருக்கிற இது தானே. Maybe. Yeah, I think it's எல்லாருமே வந்து they want, like I said, there is one secret. You like Gautam, you also நான் எப்படி என்ன வச்சு சொல்லி போனால் நான் சூர்யா சாருக்கு தான் கதை எழுதினேன். பட் ஐ ஹேட் அன் ஆப்ஷன் ஃபார் மன்சூர் அலி கான் ஆல்சோ கைதிக்கு. அண்ட் அதுதான் அப்படி மாறிச்சே தவிர. ஸோ நீங்கள் சாங்ஸ் வச்சுட்டு you pointed to Gautam. So I want to ask you this question, Gautam, and it's like, see, இப்போ வந்து எல்லாரும் வந்து everybody has a theory, right? It's like சாங் வச்சா பேஷன்ஸ் இருக்காது பீப்புளுக்கு. லைக் பாட்டு இருந்தால் வெளியே போயிடுவாங்க, இல்லை பாட்டை கட் பண்ணிட்டா இப்போ யாருக்குமே அந்த பழைய மாதிரி தே see the songs on YouTube, ஸோ அது வந்து தியேட்டரில் ரசித்து பார்க்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரிலாம் லாட்ஸ் ஆஃப் தியரிஸ் ஆர் தேர். பட் யூ கண்டினியூ டு பி அந்த ட்ரெடிஷனை நீங்கள் you're holding up. That is, okay, now I'm going to have songs in my movie and I'm going to use those songs to move the story. அது ஓ மறக்குமா நெஞ்சம் அந்த பாட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை மல்லிப்பூ is like seeing that song in a theater was just amazing. Technically speaking, that song is not really necessary in the sense that, but because of that song அந்த கேங்கோட ஃபீல் எப்படி இருக்குன்னு அவ்வளோ அழகாக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது. லைக் வாட் ஆர் தே கோயிங் த்ரூ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் there's an emotional journey also behind that. So this telling the story through a song, whether it is later on the love song இருக்கட்டும், what is your theory? Because like I said, there are so many people who now started like song na montage, they just do that. Like they use the song, but they use it to show other things behind. But you stay with Mallipu na, you stay in that lodge. When that Marakuman Nenjam, you're kind of you're staying with Simbu. When you're showing that love song, you're staying with the couple. How does that conviction come through that people will watch? You're not saying இன்னைக்கு ட்ரெண்ட் வந்து இது கிடையாது, நம்ம மாற்றிக்கலாம். I mean this in a very positive way. I think ட்ரெண்டாக என்னன்றது எனக்கு தெரியாது, பட் இட்ஸ் அ வெரி ஆர்கானிக் ப்ராசஸ். இப்போது லைக் ஐ செட், ஒரு லவ் ஸ்டோரி, அதில் ரஹ்மான் சார் வந்து ஒரு 3 songs கம்போஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி அது போலான் இருக்கும்போது தான் இந்த ஐடியா வந்து, அண்ட் தென் அது சிம்பூட்டையும் ப்ரொடியூசர்ட்டையும் சொன்னதுக்கப்புறம் ரஹ்மான் சாருக்கு அந்த டைமில் we hadn't even like confirmed on paper with remuneration and all that. Because between me and him, it's a process. அது we'll start working and then we'll figure it out அப்படின்னு தான் இருக்கும். ஸோ அவர் இருக்காருன்றதுனால இதுக்குள்ளே நான் சாங் கொண்டு வரல. அந்த ஆர்கானிக்காக அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே எழுத ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ஊர்லேருந்து அவன் கிளம்பும்போது அந்த ட்ரெயினில் இங்கே மியூசிக்லி அதை சொல்லலாம் அப்படின்னு ஸ்கிரிப்டில் ஒர்க் பண்ணோம். மேபி மல்லிப்பூ சாங் மட்டும்தான் அது ஒரு சீனாக இருந்தது. ரஹ்மான் சாரோட ஒரு கம்போசிங் டிஸ்கஷனில் இது ஒரு மியூசிக்கில் ட்ரை பண்ணலாமான்னு சொன்னப்போ we went back and reworked that and we came. In retrospect, அந்த லவ் சாங் அந்த மாடியில் அவங்க 2 பேரும் மீட் பண்ணும்போது the only call at that point that we took, which I feel could have been different, is lip sync அதை வைக்கலாமா இல்லையா. நான் நினச்சேன் ஒரு கேங்ஸ்டர் ஐடியா ஃபில்மில் ஒரு மியூசிக்கலாக ஒன்று பண்ணலாமே. This is probably what I just held on to as my conviction, what I've done so far. Sure. Which probably I think is wrong for this film. It should have been just a lip sync இல்லாமல் பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்னு எனக்கு அது தோணுச்சு. Seeing the reaction in some theatres and all that in the first 3-4 days, I'm saying. But it's a very organic process. I'm not doing it because okay, ரஹ்மான் சாரோட ஒர்க் பண்ண எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, இதில் 4 சாங் இருக்கணும் அப்படின்னு இது வரைக்கும் நான் எந்த படத்துக்குமே அந்த மாதிரி பண்ணதே இல்லை. I just go with the flow of the script. Probably we've spoken about this before. நீதானே என் பொன் வசந்தம் மட்டும்தான் ஒரு ராஜா சார் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுன்றதுனால மேபி ஐ புஷ்ட் இட்
with the music a little more. Like காற்றே கொஞ்சம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்டில் வந்து ஒரு பல்லவி மட்டும்தான் இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த பல்லவியை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் நான் அவர்கிட்ட கேட்டு ஒரு சரணம், அந்த சரணம் வச்சதுக்கப்புறம் அதை ஷூட் பண்ண. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக படத்தில் அவர் மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு காதல் மேலே அது வரும்ன்றதுனால அது மட்டும் தான் எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்ல முடியுது. பட் அதர்வைஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி ஆர்கானிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். Like I love those, I love that visual on screen. I love the idea of music and lyrics. Like I was hoping in Vikram that song would be a full song. Yeah. The song பாதியில் end ஆகும் ஐயோ அப்படின்னு தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இருந்துச்சு. That's me. But I understand why they would have kept it only, ஒரு half song தான் இருந்துச்சு படத்தில். அது ஆக்சுவலாக சார் அது ஆர்கானிக்காக இருந்தால் இந்த மாதிரி இருக்கும் சார். அது இல்லைன்னா சக்கு வச்சு மாதிரி ஏதோ ஒரு பாட்டு. Really, what is your attitude towards songs, Lokesh? Like you don't like? எனக்கு அது தெரியாது சார், வாங்க கூட தெரியாது சார். எனக்கு சாங்ஸ் வச்சு எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது. அதனால் நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன் சார் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு. பட் ஆனால் சீரியஸ்லி ஸ்பீக்கிங் எனக்கு அதுக்கு எக்ஸாக்டாக அது சார் சொன்ன மாதிரி அது ஆர்கானிக்காக நடக்கணும்ல சார். அந்த ஒரு ஃபிலிமில் அதுவாக நடக்கணும். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து இதில் விக்ரமில் அவங்க 2 பேருக்கும் கல்யாணம் ஆக போகும்போது இருக்கிற ட்ராக் மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆர்கானிக்காக நடந்ததாக இருந்தது. மற்ற எல்லாமே எனக்கான நான் என்ஜாய் பண்ணுற விஷயமா இருந்தது. எனக்கு இதெல்லாம் எக்ஸைட் பண்ணும், நான் இதெல்லாம் எழுதிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி தான் இருந்தது. நான் அதே மாதிரி அணிகிட்ட முன்னாடியே சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இங்கே வேறு பாட்டு வரப்போகுது, இது இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அவ்வளோதான் சார் ஐடியாவே எனக்கு. அது இட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன் ஆர்கானிக்லி. ஏன்னா அதே அணி கூட வந்து இவர் வாங்குகிற சாங்ஸ் வந்து நான் நினச்சி கூட பார்த்ததில்லை, வாங்க கூட முடியாது. பட் ஆனால் ஐ லவ் ஆல் தீஸ் சாங்ஸ், கேட்குறதுக்கும் பிடிக்கிறதுக்கும். பட் ஆனால் எனக்கு பேசிக்லி அப்படி ஒரு இன்டென்ஷன் இல்லை இந்த மாதிரி சாங் வச்சு இப்படி வாங்கி இதை பண்ணணுன்னு. I think if it's nicely done, it will work. Like Mama Kutti and the dubstep version really worked in the theatres. I saw people enjoying it actually, and even to listen back later. And I think it just got 1 million people doing reels on it. This we decided at the time of narration, and I told Pradeep, this Mama Kuti is just going to go viral, and Sony already had the discussion, so we'd given only those tracks, and then I said there's one more track. I'm not going to give it to you now, I'll only give it to you after the release of the film, but that's going to be the number one. ஏன்னா இப்போ ஞாபகம் வச்சு பார்த்தா ஒரு 3-4 இயர்ஸாக வந்து அனிருத் கூட கொலாபரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதால நிறைய பேசியிருக்காங்க. சாங்ஸுக்கு உட்காந்த டைம்னா இட் வில் பி இன் மினிட்ஸ். ஓஎஸ்டியில் உட்காரும்போது இட் வில் பி ஃபார் ஹார்ஸ். அது நிறைய பேசி இந்த ஓஎஸ்டி போகலாம் அது பயங்கரமாக எக்ஸைட் பண்ணும். பட் பாட்டுனா வெரி கியூரியஸ். ஏன்னா இவர் சொல்லாத அடுத்த படத்தில் என்ன மாதிரி மியூசிக் வரும் நான் ரொம்ப I'm very, because you represent 2 different sensibilities. That's what I'm talking about. It's like it's not somebody's right or wrong, but I find it lovely that there are still people who are saying நான் என் படத்தில் சாங்ஸ் வைப்பேன், நான் அதை நரேட்டிவோட எழுதும்போதே இந்த இடத்துல ஒரு சாங் வைக்க போகிறேன், இந்த இடத்துல ஒரு சாங் வைக்க போகிறேன், பிகாஸ் தட்ஸ் அ ட்ரெடிஷன் ஆஃப் அவர்ஸ்ல. இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் நைஸ் டு see some people still continuing it. And like you also, when காத்வாக்கில் when you have the songs of whatever it is, it's kind of, though அதில் கொஞ்சம் montage சாங்ஸாக இருந்தது, but I'm saying, but still ஒரு சாங்குக்கான ஒரு break was there. Whereas when like you hear most people saying ayyo song அப்படினா the whole theater goes ayyo அப்படி. It doesn't actually. It depends on the movie. வந்து கட் பண்ணா சாங்னு ஒன்று இருக்கும். இப்போ கட்டே பண்ண முடியாத மாதிரி சாங்ஸ் தான் வந்து வைக்க ட்ரை பண்ணுறோம். He is very impressed with that. இல்லை நான் சாரோட சாங்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்க்குறது தாண்டி இல்லை, இங்கெல்லாம் இருந்து வெயிட் பண்ணுவோம்ல சார். இப்போ சார் வந்து சொல்கிறாங்க நான் சாங்ஸ்க்காக வந்து நம்ம வளைக்கணும். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் அவங்க நேச்சுரலி சாரோட தாட்டே அப்படி தான் இருக்கும். இப்போ நான் வந்து அவங்க ஃபிலிம்ஸை தான் ரெஃபரன்ஸாக பார்ப்போம். லைக் பாட்டுன்னு ஒன்று படத்தில் இருக்கணும், எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு வேறு எந்த ரெஃபரன்ஸுமே கிடையாது. ஒன்லி கௌதம் சார் இப்போ ஒரு எந்த படம் எடுத்தாலுமே நெஞ்சுக்குள் பெய்து மாதிரி ஒரு பாட்டுன்னா ஒரு மெலடி அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாகவே இருக்கும். அப்படி தான் வந்து பேசுவோம். அண்ட் இட்ஸ் மோர் ஆஃப் ஈவன் இப்போ சார் வேறு எந்த ஃபிலிம்ஸ் பண்ணாலுமே நீங்கள் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் லைக் அந்த ஒரு த பிளெண்ட் ஆஃப் டிரெக்டர் ஆக்டர் விச் இஸ் லைக் இஸ் இட் யோர் ஃபில்ம் ஆர் த ஸ்டார்ஸ் இந்த கான்செப்ட்குள்ளே சார் ஆக்சுவலாக எனக்கு என்ன தோணுன்னா இப்போ நீங்கள் அந்த இப்படி பேசும்போது இப்போ என்னால் வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்டே எனக்கு அது வந்து எப்படின்னே வந்து எனக்கு புரியவே இல்லை ஆக்சுவலாக. ஏன்னா ஒன்ஸ் நம்ம ஒரு ஃபில்முன்னு அப்ரோச் பண்ண போயிட்டாலே அது வந்து we actually get lost into that entire thing. Then after a point we don't know எது யார் என்ன எதுன்னு. இப்போ வேட்டையாடு விளையாடு சார் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அதில் அது கௌதம் சாரா, இப்போ இப்படி கண்ணுடி பண்ணும்போது இப்போ கௌதம் சாரா இல்லை கமல்ஹாசன் சாரான்றது நமக்கு அந்த இது மாதிரி இந்த
கடலுக்குள் மழை விழுந்த பின் எந்த துளி மழை துளி மாதிரி ஒன்ஸ் அது உள்ளே போயாச்சு அப்படி சொன்னால் வி நாட் அந்த ஒரு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி யோசிக்க எப்படின்றதே வரல. அது அந்த அந்த இதே வரமாட்டேங்குது. ஸோ அவங்களோட நேச்சுரல் ப்ராசஸில் அது பேர் என்ன, இப்போ வெண்ணிலவே அப்படின்ற ஒரு சாங் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது. அங்கே வந்து இப்போ நம்ம கமல்ஹாசன் சார் இருக்காங்க, இவங்களையும் ஜோதிகா வச்சு இப்படி ஒரு மாண்டாஜாக நியூயார்க்கில் இப்படி போய் ஷூட் பண்ணணும்னு ரிவர்ஸ் தாட் ப்ராசஸே கிடையாது. அப்படி தானே சார்? அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே அது வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த விஷுவல் வந்துடுது. அந்த விஷுவலை போய் அவங்க தாமரை மேமோட நான் லிரிக்ஸ் எழுதும்போது அவங்கக்கிட்ட நான் கேட்பேன், மேம் இந்த இடம் எப்படி நீங்கள் எழுதுனீங்க, இப்போ மஞ்சள் வெயில் மாலைனா அப்போ சார் வந்து டெஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும், நான் போய் நியூயார்க்கில் வந்து ஷூட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அவங்க நியூயார்க்கே பார்த்ததில்ல. நியூயார்க்கு வந்து எப்படி சார்னா இல்லை ஃபுல்லாக நைட் எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்கும், இட்ஸ் த சிட்டி தட் நெவர் ஸ்லீப்ஸ் அப்படின்னு பளிச்சிடும் விளக்குகள் பகல் போல் காட்டுது அப்படின்னு அவங்க ஒன்று பண்ணுறாங்க. இப்போ அது ஸோ இது அந்த ஒரு ஆர்கானிக்காக ஒரு விஷயம் நடக்கும். ஸோ எவ்ரி டைரக்டர் ஹேஸ் ஒரு நேட்டிவ் ஒரு டிஃபால்ட் செட்டிங் இருக்குது. அதுக்குள்ளே அப்படியே போகும்போது நம்ம எங்கே சுற்றினாலும் காலரை பிடிச்சி அதே இடத்துக்கு தான் வந்து அந்த இடத்தையே தான் சுற்றிட்டு இருப்போம். ஸோ தட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் சார். கொஸ்டின் கேட்குறது அவர் எவ்வளோ ரெஸ்ட் இருக்கார்ல ஒரு பாட்டு வாங்குறதுக்கு. நான் சொன்னேன்ல ஒரு பாட்டு வாங்குறதுக்கு என்னென்னலாம் தெரியணும்னு. காலேஜ் படிக்கும்போது அப்போ தான் இந்த இந்த 6600 அந்த ஃபோன்லாம் வந்து படத்தோட பாட்டெலாம் ரிங்டோனாக வைக்கலான்னு வருது 2004, 5, 6, 7 அந்த டைமில். இவர் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணாரோ நான் அதுக்கு ஈக்குவலாக எதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா அப்போ என் ரிங்டோனில் என்ன வந்ததுன்னா மேடி காக்கா தீம் மியூசிக் அதெல்லாம் இருந்தது. எதெல்லாம் லிரிக்ஸ் இல்லையோ எதெல்லாம் பேசுறது இல்லையோ அது அந்த மொமெண்ட்டை மட்டும் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி. Yeah, fantastic. Because அதனால தான் one of the things that really made my heart grow big was when you announced that the names of your children are உயிர் and உலகம். எனக்கு நிஜமாக அவ்வளோ அழகான பேர் ஏன் நம்ம இன்னும் லைக் so beautiful, like you just announced that and I was like I was just looking at that announcement for some time because அந்த பேர் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. It was like I can understand now and Vignesh Shivan is a poet at heart kind of a thing, so நான் அதான் நான் சொல்கிறேன்ல ஒரு சென்சிபிலிட்டி வந்து அவங்களோட சென்சிபிலிட்டி இஸ் that. So but do you see at any point I've done all these action films, so அந்த ஆக்ஷன் ஃபிலிம்லேயே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேட்டையாடு விளையாடு இட்ஸ் அன் ஆக்ஷன் ஃபிலிம், இட்ஸ் அ திங், பட் அதுலேயே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பும் இருக்குது. ஸோ ஹி ஃபவுண்ட் அ வே டு பிளெண்ட் ஆக்ஷன் அண்ட் திங். பட் நீங்கள் என்ன will you ever consider that also, இல்லை that zone doesn't interest you at all? சார் அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சார். நம்ம இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு யார் எதை ரசிக்கிறோன்னு இருக்குல்ல சார். ஓகே, ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு ட்ரை சம்திங் லைக் தட். பட் ஆனால் அது ஹலிதா இஸ் வெரி ஹாப்பி. இல்லை சார், சார் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக ஒப்பீனியன்ஸ் எடுத்துப்பார். லைக் தள்ளி போகாத ரிலீஸ் ஆனப்போ பயங்கர ஹிட் இல்லை. ஸோ மெசேஜ் அனுப்பிச்சார் ரேண்டமாக, ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் த சாங் அப்படின்ட்டு. என் ஒப்பீனியன் லைக் ஹவு டஸ் இட் ஈவன் மேட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. ஐ டோன்ட் நோ வை ஹி ஆஸ்க்ட் மீ, பட் அது கேட்டது எனக்கு பயங்கர சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது. லைக் ஐ டோன்ட் நோ. அதுக்கப்புறம் நான் அடுத்த ஏஎன்பிடியில் இருந்த சாங் வரப்போ நானே மெசேஜ் பண்ணியிருந்தேன். ஐ டோன்ட் ஈவன் திங்க் ஹி ரிமெம்பர்ஸ், பிளாங்காக பார்க்குறாரு. பட் ஹி இஸ் நாட் ஒன்லி a poet at heart, he is actually writing lyrics. Yeah, of course, yeah. நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் எழுதிருக்கேன், மெசேஜ்லாம் எழுதிருக்கேன். ஸோ ஐ லவ் திஸ் லிரிக்ஸ். ஸோ நான் பிழை. So I told him about that. So Halitha, you've made theatrical movies like சில்லுக்கருப்பட்டி முன்னாடி பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ லோனர்ஸ், இப்போ anthology, it was part of this anthology Amazonல. When I say filmmakers like you, I mean sensitive filmmakers who are making a particular kind of film. What is going to be the natural avenue for you? Do you still think there is a way to theatrically get through it, or is OTT going to be a natural home? See, obviously OTT வந்து என்னை ரொம்ப வெல்கம் பண்ணுறாங்க சார். என்னை கூப்பிடாத ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸே இல்லை. ஸோ எனக்கு அங்கே ரொம்ப இப்போ கம்ஃபர்ட் ஆகுது, எல்லாமே இருக்குது. பட் நம்ம இப்போ இந்த போஸ்ட் பேண்டமிக் தியேட்ரிக்கல் சினாரியோ பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம்ல சார். அப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க லைக் லவ் டுடே மட்டும்தான் அதை பிரேக் த்ரூ பண்ணுச்சு. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, லைக் ஈவன் ஃபார் பிக் ஸ்டார்ஸ்க்கே வந்து பிக் டைரக்டர்ஸ்க்கே அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது இந்த வருஷம். ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் ஆஃபே கொஞ்சம் ஜான் ரிலீசஸ் வந்து டிஸப்பாயிண்டிங்காக இருந்தது. அண்ட் தென் ஒன்லி விக்ரம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அது திரும்ப தேட்டர்ஸ்க்கு வராங்க அப்படிங்கிறதே வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் ஷுவராக தெரிஞ்சது, எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு. அண்ட் ஆஃப்டர் கமல் சார் கிடைச்ச ஒரு பிரேக் ஆகட்டும், மணி சார் கிடைச்ச பிரேக் ஆகட்டும், அது பெரிய விஷயம். அவங்களுக்கு இந்த ஒரு க்ளோரியஸான ஹிட்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் ரொம்ப அது ஏற்படுத்தி கொடுத்துச்சு. அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை சார். லைக் அதுக்கப்புறம் தான் நியூ கம்மர்ஸ், ஃப்ரெஷ் ஃபேஸஸ்லாம், லைக் ஆக்டர்ஸே வந்து தேர் ஒன்லி ஆஸ் குட் ஆஸ் தேர் ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம்ஸ்.
லாஸ்ட் ஃபிலிம். ஸோ அவங்களோட சர்வைவல் தான் வந்து போஸ்ட் பேண்டமிக் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததுன்னு நான் நினைக்கிறேன். மோர் தென் நியூ கம்மர்ஸ். ரைட். ஃபார் ஸ்டார்ஸ் டு சர்வைவ் ஹியர் இஸ் பிக் சேலஞ்ச் சார் இவ்வளோ இதுக்கப்புறம். ரைட். அண்ட் என்ன கேட்டால் லைக் ஆமாம் லக்கிலி எனக்கு சிலுக்கருப்பட்டி ஜஸ்ட் பிஃபோர் பேண்டமிக் வந்தது. அண்ட் நான் எல்லாத்தையும் என்னால் அதை பார்க்க முடிஞ்சது, விட்னஸ் பண்ண முடிஞ்சது. லைக் ஃபேமிலிஸாக வந்து பார்க்குறதும் அண்ட் லைக் மாநகரமோ லைக் உரியடி பற்றி அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார். எல்லா படத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஃபர்ஸ்ட் கிரெடிட்டில் என் பேர் வரப்போ யாருக்குமே எனக்கு தெரியாது, நோபடி நான் சும்மா அப்படியே பார்ப்பாங்க. அண்ட் என் கிரெடிட்டில் தான் வந்து அங்கே தான் நான் அலைவ் ஆகிறேன், அங்கே தான் நான் வாட் எவர் யூ கால் இட் ஸ்டார் ஆர் சம்திங், அங்கே தான் நான் எனக்கு ஒரு உயிரே வருது. ஸோ அங்கே எல்லாமே கிளாப் பண்ணுறாங்க. ஸோ விட்டுட்டு போக மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த ஒரு ரெசிடியூ அவங்களுக்குள்ளே இருக்குது, ஸ்டில் லிங்கரிங் ஓவர் த தாட். அதெல்லாம் நான் விட்னஸ் பண்ணுறது தேட்டரில் அது ஒரு மேஜிக் தான் சார். ஓடிடி வந்து டெஃபினட்டாக கம்ஃபர்ட் ஸ்பேஸ். ஏன்னா எனக்கு நிறைய லிபரேஷன் இருக்குது, தே ஆர் ட்ரீட்டிங் மீ லைக் அ ஸ்டார், அதெல்லாமே இருக்குது. பட் சில பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஆர் ரியலி குட் அண்ட் சில பிளாட்ஃபார்ம் நான் இதை அட்ரஸ் பண்ணி ஆகணும்னு நினச்சேன் சார். இதில் ஒரு படம் ஹிருதயம் பார்த்தேன் வித் அ வாட்டர் மார்க். என்னால் அந்த படத்தை அது என்னை பாதர் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு. அண்ட் இன்னொரு பிளாட்ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா படம் முடிஞ்சு அந்த என்கிரெட் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அங்கே தான் எனக்கு உயிர் வருதுன்ட்டு, அந்த என்கிரெட் வரப்பே அடுத்த சஜஷன் போயிடும். ஆமாம்மா, அந்த விண்டோவே ஸ்மால் ஆகிட்டு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஓடிடிஸ்னாவே நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது சார். இது வந்து போஸ்ட் ரிலீஸ், அதுக்கு முன்னாடியும் என்னென்ன இருக்குங்கிறத இது நீங்கள் மேஜராக நம்ம தேட்டர்கள் பற்றி பேசுகிறதுனால இப்போ நான் அதை கொண்டு வரல. பட் இன்னொரு சிட்டிங் இந்த மாதிரி ஓடிடி பேசுனா there's lots of things to be addressed. அதெல்லாம் இருக்குது. பட் என்ன மாதிரி ஒரு பர்சனுக்கு டெஃபினெட்லி ஓடிடி இஸ் வெரி லிபரேட்டிங். வாட் அபவுட் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் ஃபார் யூ ஆல்சோ, ஆர் யூ பிளானிங் டு கெட் இன் டு ஓடிடி கான்டென்ட்? பிகாஸ் இப்போ வந்து தமிழில் people are saying that is the biggest growing segment right now, which is pure OTT content. That is theatrical varama nera OTT for content. Are you interested in it? Are you interested in it? So OTT, what are they after அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஐ ஃபீல் தேர் ஆல்சோ ஒரு தேட்டரில் என்ன ஒர்க் ஆகுமோ அதை தான் ஆக்சுவலாக ஓடிடியும் தேர் ஆல்சோ கீன் ஆன் டேக்கிங் கண்டென்ட் லைக் தட். ஆக்சுவலாக டு பி வெரி ஆனஸ்ட், ஒரு பிக் ஸ்டாரோட ஃபிலிம்ஸோ இல்லை ஒரு பெரிய லார்ஜ் ஸ்கேல் ஃபிலிம்ஸை அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுற விதத்தில் அதே சப்போர்ட்டிங் த ஸ்மால் ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னா எவ்ரி ப்ரொடியூசர் நோஸ் தட் திங். ஸோ அவங்களும் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மாதிரியோ இல்லை நம்ம எப்படி இருக்கும் சார், இல்லை கன்வென்ஷனலாக எப்படி ஒரு தேட்டருக்கு நம்ம ஒரு ஃபில்மை கொண்டு போகும்போது ஒரு தேட்டர் ஓனர்ஸோ இல்லை அவங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இவங்க எப்படி என்ன மாதிரி ஒரு ஃபில்ம் அனலைஸ் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி தான் ஓடிடியும் வந்து ஃபில்ம் அனலைஸ் பண்ணுறாங்க. லைக் இதில் என்ன ஸ்டார்ஸ் இருக்காங்க, என்ன இது, லைக் த பீப்புள் ஹூ அனலைஸ் இட், அவங்க வந்து நமக்கு இண்டஸ்ட்ரியோட ரியாலிட்டி எந்த அளவுக்கு தெரியுன்றது கூட யூ நெவர் நோ. லைக் ஒரு எங்கேயோ உட்காந்துருக்காங்க, அவங்க வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக தே கோ பை த நேம்ஸ். ஒரு வேல்யூவேஷனே வந்து இட்ஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது. கண்டென்ட் ஓரியன்டாக எப்படி பண்ணுறாங்கன்றது இப்போ புஷ்கர் காயத்ரி மேம் இல்லை, சூழல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் புஷ்கர் காயத்ரி மேம் இல்லாமல் கேன் ஒரு நார்மல் கை கோ அண்ட் பிச் அண்ட் டூ இட்? கஷ்டம், எனக்கு தெரியல, ஐ ஹவ் நாட் சீன் அப்படி. ஸோ அதனால தான் ஐம் ஆஸ்கிங் யூ, பிகாஸ் Vignesh Shivan is a known brand. Archanakalpathi and AJ Cinemas is a known brand. அதனால தான் உங்க நான் என்ன கேட்குறேன்னா, Amazon Prime is a known brand, Netflix is a known brand, right? ஸோ அவங்களே எடுத்து பண்ணலாம்ல. லைக் why do you need one more known brand to do something? You're a known brand. நீங்களே நீங்கள் லிசன் டு அ கண்டென்ட். கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது, பட் லெட் மீ ட்ரை அண்ட் ப்ராசஸ் இட். He's saying let them have an in-house team. அவங்களே இருக்கலாம் ரெடி பண்ணி அவங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவங்க டைரக்ட் பண்ணலாம். Why do they need? They get great content on their own சொல். ஓகே, ஆல்வேஸ் நமக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கையாக நம்ம ஒரு கொடுக்குறோம், அந்த வீடு கட்டுறோம், இந்த பில்டர் கிட்ட கூட சீப்ராஸ் கிட்ட கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்ச ஒரு இதில் கொடுக்குறோம். இப்போ பொட்டென்ஷியலி இன்னொருத்தவங்க ஒரு அப்கமிங் வராங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎஸ் வினோத்ராஜ் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஹீ வாண்ட்ஸ் டு டூ நெக்ஸ்ட் ஒரு கூழாங்கல் மாதிரி இன்னொரு ஃபிலிம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹீ ஷுட் ஹாவ் தி ஆக்சஸ் டு டிரெக்ட்லி டாக் டு சம்மோன் இன் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ அந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன், அப்படி போகலாம். லைக் ஆல்வேஸ் அந்த ஒரு இவங்க ஒரு கிரியேட்டட் பை நல்லாசியுடன் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் கிரியேட்டருக்கு அந்த ஒரு லைக் ஒரு டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஈவன் பெட்டர் இது இருக்கலாம் அப்படின்றது தோணுது. But the challenge and the difficulty is there in everywhere, Vicky. Like even a feature film.
somebody like P.S. Vinod Raj might have to convince Archana with a story for her to come in and produce that film, no? Or you also, I'm saying. So, on the Mari Netflix, Amazon, there are creative so-called heads. Nama avangilta ada push panno. They have a way of approaching them through you or through me or through Lokesh. They can, some younger directors might try and reach them. So, I think that challenge is always there. Always. In But every they have been area. commissioning great projects like நம்ம இப்போ மிர்சாப்பூர் மாதிரியோ இல்லைன்னா இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இப்போ டெல்லி கிரைம் இந்த மாதிரி லைக் பிரில்லியண்டான But very few, if you look at it that way, from the range that they have, very few. இந்த ரெண்டு தவிர வேற ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அவனால? Like, I don't think so. No, my feeling is if, let's say Lokesh says, I want to make, you like Peaky Blinders. So supposing எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஷோ பண்ணணும்னா, of course now you don't have the time, that's a different thing, but supposing you said, I want, எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஷோ பண்ணணும், எனக்கு இந்த பட்ஜெட் வேணும்னா, I have a feeling you'll get it to make that thing. 100%. So 100% நடக்கும். You're not getting into that space at all right now. Because one of the things that நிறைய பேர் அந்த பொன்னியின் செல்வன் வந்தப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, இது ஏன் வந்து மணிரத்னம் வந்து தியேட்டருக்கு பண்ணாங்க, இது வந்து 10 episodes or 20 episodes OTTல பண்ணிருக்கலாமே. And of course everybody's opinion varies, but that was one of the things that you heard. So what is your thought? Do you think that you can, because you can really, for let's say Master, you can really get into Master's like Vijay's flashback, you can get into lot of things, and the 3 hour badala you can have 10 hours. Is that something that's interesting to you? Sir, we just started discussing about doing something for OTT. Recently, போன மாசம் மட்டும். You're directing? No sir, I'm not directing it, but we're just trying to pitch into all the OTTs சொன்ன மாதிரி. அப்போ தான் எனக்கு தெரிய வந்தது யார் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரி போகணும் சார். இப்போ நான் யோசிச்சதை வந்து ஒய் ஓடிடி அப்படின்னு யோசிச்சா, இப்போ நம்ம ஒரு சுதந்திரம் இருக்குது, நம்மளால் இந்த படம்லாம் தியேட்டர்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியும். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி எல்லா ஃபிலிம் மேக்கர்ஸுமே இங்கே படம் பண்ண வந்ததுக்கு காரணமே யூ கெட் தட் காட்லி ஃபீல் வென் யூ ரிலீஸ் இட் இன் தியேட்டர்ஸ். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் யார் சிரிக்க போகிறா, யார் அழுக போகிறான்னு. நம்ம மட்டுமே உட்காந்து அதை ரொம்ப ரசித்து பார்த்துட்டு இருப்போம். அண்ட் தட் இஸ் த ஹை தட் ஐ கெட், அண்ட் தட் இஸ் வை ஐ எம் ஹியர். அதுக்காக மட்டும்தான். அது ஓடிடியில் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது, யார் வீட்டுக்குள்ளேயும் போய் நம்மளால் போய் எப்படி படம் பார்க்குறாங்கன்னு கூட தெரியாது. ஸோ அதனால் எனக்கு அது தெரியல. ஸோ அப்போ அதையெல்லாம் தாண்டி ஏன் ஓடிடி அப்படின்னு சொல்லி பண்ணோம் அப்படின்னா, மேபி தியேட்டரில் இதை குரூப்பாக எல்லோரும் உட்காந்து பார்க்க முடியாது, இட் ஹேஸ் டு பி வெரி ப்ரைவேட். அப்படிங்கும்போது இட் ஹேஸ் டு பி ஓடிடி அப்படின்னு வந்தது தான் நான் இப்போ வந்து ஓடிடி பண்ணலான்னு சொல்லி யோசிச்சது. அண்ட் ஐ ஹேவ் அ கண்டென்ட் ஃபார் இட் விச் கேன் நெவர் பி ஆன் மெயின் ஸ்க்ரீன்ஸ். ஸோ இது ஓடிடியில் இஃப் யூ சூஸ், நான் அதை தனியாக பார்க்க போகிறேன், யூ ஹேவ் டு வாட்ச் இட் அலோன். ஐம் நாட் சேயிங் இட் இஸ் கோன் பி அடல்ட், பட் சேயிங் இட், அது எல்லாருக்குமே அது டிஸ்டர்பிங்காக இருந்துரு போதா, இல்லை பிட்டர் எஃபெக்டாக இருக்க போதா, அதை என்ஜாய் பண்ண போகிறாங்களா என்ன எதுன்னு தெரில. பட் ஏன் ஓடிடி அப்படின்னா அது ஒரு ப்ரைவேட்டாக உட்காந்து பார்க்குற மாதிரின்னு சொல்லி. ஸோ அதனால வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் சம்திங் அண்ட் ஐ திங்க் பண்ணலான்னு சொல்லி. ஏன்னா இதுதான் என்னோட ஐடியா சார் ஃபார் ஓடிடி அப்படின்னு வரும்போது, ஏன் அதை சூஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும்போது இருந்ததுக்கான காரணம். Lokesh, I'll argue with you one point over there. நீங்கள் வந்து நம்ம தனியாக வீட்டில் உட்காந்து பார்த்துட்ருக்கோன்னு சொன்னீங்கல்ல, பட் பார்ட் ஆஃப் த thing of watching a Game of Thrones or watching Peaky Blinders is ஒரு ஆன்லைன் கம்யூனிட்டி மாதிரி we participate. ஸோ நீங்கள் தியேட்டரில் பார்க்குறதும் ஒரு கம்யூனிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான், இதுவும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கம்யூனிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே. இட்ஸ் நாட் லைக் நான் மட்டும் தனியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நான் மட்டும் லைக் யூர் ஷேரிங் இட், ரைட்? அதனால தானே அந்த ஷோஸ்லாம் அவ்வளோ ஆர்டிகல்ஸ் வருது, அதை பற்றி அவ்வளோ பேசப்படுறது அந்த ஷோஸ்லாம். ஸோ தட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் ஆல்சோ தேர்ல. இட் இஸ் ஸ்டில் தேர் சார். நான் சொல்கிறது என்னோடய பெர்ஸ்பெக்டிவ் மட்டுமே. ஏன்னா ஒரு படம் எழுத ஆரம்பிக்கும் போதே இல்லை, அந்த எதுக்காக இந்த படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு எழுதும்போது இல்லை, இங்கெல்லாம் கைத்தட்டு வரும், இங்கெல்லாம் ரசிப்பாங்க, இங்கெல்லாம் விசில் அடிப்பாங்கன்னு நினச்சி தான் நான் எழுதுகிறோம். வருதா இல்லையான்னு தெரிலன்னா நான் அது பண்ணவே முடியாது சார். அது படம் ரிலீஸ் ஆகி ஓடிடிக்கு வர்றது, நம்ம எல்லோரும் உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணுறது, அதெல்லாம் வேறு. ஸ்ட்ரைட் டு ஓடிடின்னு வரும்போது அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் நான் யோசிக்கவே இல்லை சார். நான் ஃபிலிம் மேக்கர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டதே அந்த கைத்தட்டுக்காக தான். ரைட். ஸோ அது கிடைக்குதா இல்லையான்னு தெரிலன்னா எப்படி என்னால் அது எங்கே போய் பார்க்குறதுன்னு கூட தெரியாது. நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ப்ரைவேட்டாக ஒரு ஸ்க்ரீனிங் ஒன்று வச்சு பார்த்து ஆப்வியஸாக நம்ம கூப்பிட்றவங்க எல்லோரும் நம்ம கைத்தட்டு தான் போவாங்க. அது உண்மை இல்லைல்ல. ஸோ அதுக்காக தான் நான் சொன்னது. அப்போ அதை தாண்டி ஏன் ஓடிடி அப்படின்னா நான் ஏன் எழுதணும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதே மாதிரி கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸும் நம்ம அந்தளவுக்கு அவங்க கூட கம்பேர் பண்ண விரும்பல. பட் ஆனால் ஒரு ப்ரைவேட்டாக அவங்க விருப்பப்பட்டால் பார்க்கலாம், விருப்பப்படலைன்னா பார்க்க வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி, ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா, அப்போது பிக் ஸ்க்ரீனுக்கு எதெல்லாம் சொல்ல முடியாதோ, சென்சாரில் எதெல்லாம் நம்மளால் அதை கிராஸ் பண்ண முடியாதோ, அந்த ஹடில் எல்லாத்தையும் தாண்டி இதெல்லாம் நம்மளால் இது பண்ணிட முடியும், இந்த கண்டென்ட் இங்கே கொண்டு போய் கொடுத்துட முடியும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அதை பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சனால தான்
இப்போ யோசிச்சுட்டு. ஏன்னா அந்த வேலிட் ரீசன் இல்லைன்னா எதுக்கு பண்ணுறோங்கிறது தெரியாமல் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறது தான் சரியான பாயிண்ட். இட்ஸ் பியூர்லி மை பெர்ஸ்பெக்டிவ். Right. ஐ மே பி ராங். See, before the pandemic, the pan-Indiaங்கிற கான்செப்டே ஜாஸ்தி இல்லை, like films, right? But இப்போ வந்து one of the most interesting ads that happened was Raju Murugan's Japan, Karthiyoda film. I think they're releasing it in Tamil, Kannada, Malayalam, Telugu, right? So far, like Raju Murugan has been known as a Tamil filmmaker. Our local பண்ணுவாரு, அவர் வந்து நம்ம ஸ்டோரிஸ் நல்லா கொடுப்பாரு. Like Joker is a like really good film. Is this the new way forward for almost all films? The reason I pick Raju Murugan is not because of our பத்தி இல்லை, but you know, it's not just the big films, but even the middle and the like the other films that are going pan-Indian kind of route. அதுதான் ஃபியூச்சரா? See, there are two paths to it, okay? There is one aspect, so OTT has a big role to play here because எல்லாருமே are now watching different languages and different either. There's another big phenomenon which is Hindi dubbing. All of us know, like a movie gets dubbed in Hindi and then across India, they actually are used to watching South Indian films. Our heroes and our directors are also famous there. So now people have overcome that mental hurdle of language barrier, dubbed film. That has definitely changed. But I still feel we need to just make good films that work in our language first. Rather than saying, I'm going to make a pan-India film and lose the rootedness. I feel sometimes a lot of these so-called pan-India films are not working because then they're saying if it's pan-India, let us get 2 stars from the south, 2 from the north, 1 from east, west, rather than actually catering to the core base. Like Kantara worked because it is rooted there. Rooted. And the story is so beautiful, it needed to be told. So language is no longer a barrier when that is there because the language barrier has broken. People no longer have a mindset that I'm watching a dub film. No, they're only saying I'm watching a good film. I would rather understand this. Like Pushpa, I loved it in Telugu. I actually even loved it even better in Tamil because I could understand it The connectors, better. yeah, and now in my head, I don't think of it as a dub film at all. I'm like, okay, this movie is really good. Let me go watch it. So I think that is a major boon that OTT has given producers. And now we can take Tamil cinema truly to the world, not just pan-India or anywhere. But fundamentally, the film needs to be... சார் ராஜமுருகன் சாரோட படம் பேன் இண்டியாவாக ரீச் ஆகிறது தான் வுட் பி பெஸ்ட் வேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா த மோர் யூர் ரூட்டட் இட்ஸ் மோர் இன்டர்நேஷ்னல் இல்லை, நீங்கள் அந்த கல்ச்சர்லாம் ப்ராப்பராக அடாப்ட் பண்ணி காட்டுறதில்ல. எனக்கு இந்த பேன் இண்டியாங்கிற கான்செப்டே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்ச நாள் புரியுறதுக்கு இல்லாமல் இருந்த காரணம், நான் முன்னாடி என்ன நினச்சிருந்தேன்னா ஒரு படம் ஒரு ஸ்டேட்டில் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது எல்லா ஸ்டேட்லேயும் அதை பார்த்துட்டாங்க, அந்த படம் எல்லா பக்கம் ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா அது பேன் இண்டியா ஃபிலிம்னு நினச்சிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அந்த படம் வந்து எல்லா ஸ்டேட்லேயும் வேறு வேறு லாங்குவேஜில் ரீமேக் ஆச்சுன்னா அது பேன் இண்டியா ஃபிலிம், லைக் திருஷ்யம். இப்போ இல்லை டப் பண்ணால் மட்டுமே போதும் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் அப்படின்னா அது பேன் இண்டியா ஃபிலிம்ங்கிறது அந்த இதுதான் இருந்தது. பட் நான் லைக் த மார்க்கெட் இஸ் ஸோ வைடர் தட் சவுத் இண்டியன் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நோட்டீஸ் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ தட் மேம் சொன்ன மாதிரி சவுத் இண்டியன் ஹிந்திலலாம் வந்து ஆப்வியஸாக அவங்க டப் பண்ணி நம்ம படங்களை பார்க்குறக்கு அது ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டே ஆகிடுச்சுல. நம்ம இங்கே ஒரு படம் பண்ணுறோம், அதுவும் ஆக்ஷன் ஃபிலிம் ஒன்று பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஹிந்தியில் டப்பிங்க்கு என்ன மார்க்கெட் இருக்குது அப்படிங்கிறதே தெரிய வரும்போது அண்ட் அந்த இது இருக்குது. அண்ட் வித் த வே ஹவு ராஜமுருகன் வந்து இப்போது போயிட்டுருக்காரு, ஐ ஃபீல் very happy for him. Right. And, because Joker needs that much of appreciation and now it is happening for him with Japan. So that could be for you also, right? In the sense of like you make very universal stories. So and the சில்லுக்கருப்பட்டி வந்து human emotions base பண்ணிட்டு இது பண்ணுங்க. பட் நீங்கள் அது பண்ணும்போது you are not really dubbing it into other languagesலாம். No sir. பட் ஆனால் லைக் ஜப்பானில் வந்து அதை சப்டைட்டில் பண்ணி அங்கே ஷோஸ்லாம் போட்டாங்க. நிறைய பேர் அது எனக்கு அந்த அனிம்லாம் பண்ணி அனுப்பிச்சி வச்சாங்க. அந்த மாதிரிலாம் நடந்தது. ஸோ சொல்லுவாங்க you made the country Japan. Okay, right. Okay. Yeah. Because no, so suddenly I was like Japan, you were talking about the film and okay. ஸோ அதான் சார் ஃபஸ்ட்டில் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஆடியன்ஸ் கோவரை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், லைக் எந்தெந்த கண்ட்ரி படம் அப்படின்னு சொல்லி போய் பார்ப்போம். லைக் அவங்க கல்ச்சர் தெரிஞ்சுப்போம். அந்த ரூட்டட்னஸ்க்காக தானே நம்ம போய் பார்க்குறோம். ஒன்று யூனிக்காக இருக்கும், அதை தேடி நம்ம போய் பார்ப்போம். இப்போ லைக் அமேசான் ப்ரைமில் தே ஹேவ் அ நம்பர் இல்லை, லைக் 140 கண்ட்ரீஸ்க்கு போகுது அந்த மாதிரிலாம். ஸோ அங்கே தானே அந்த பேரியரே இல்லை. இப்போ எல்லாருமே ஆஃப்டர் பேண்டமிக் வந்து லாக்டவுனில் எல்லா இதுக்குமே எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டாங்க. நிறைய ஆடியன்ஸ் வந்துட்டாங்க.
படங்கள் பார்க்க. ஸோ நம்ம ஒரிஜினலாக பண்ணணும். அந்த ஒரிஜினலாக கண்டென்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு என்றைக்குமே குளோபலாக ஒரு இடம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது. இப்போது நம்ம படங்களுக்கெல்லாம் அங்கே ஓப்பனிங் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் சார். ஐ மீன் கண்ட்ரி ஜப்பான். இப்போ கைதியும் மாஸ்டரும் அது ரிலீஸ் ஆயிருந்தது. அதில் நிறைய அனுப்பியிருந்தாங்க, எதுவும் புரியல. என் பேர் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சது ஜாப்பனீஸில். அது தவிர வேறு எதுவும் புரியல. பட் ஆனால் அதுக்கு நிறைய ரிசப்ஷன் இருக்குங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது. நிறைய பார்க்குறாங்க, நிறைய பேசுகிறாங்க அதை பற்றி. ஸோ தட்ஸ் அ குட் சைன் இல்லை சார் ஃபார் அஸ். I think the biggest market is China. I think for China I think that's the biggest the market in the world. I'm not sure, but I think they have a certain restriction on how many films can release in a year and all that. yeah, I think முன்னாடி apply not பண்ணி easy. ஏதோ some process is there for that kind And of you have thing. to do it within 2 years. So if your movie, by the time the movie is released in the original language, you have to actually show it in China within 2 years. So if you've crossed this, so because of COVID, a lot of films that got made in 2019-18 Waiting to be released. now they can't be released also because they've crossed the time barrier. So Archana, as a producer, what are the Tamil producers thinking now? இப்போ வந்து has the success of Vikram and Ponniyin Selvan told them, okay, நம்ம இனிமே business is back to normal, we can go back and start making big films again, அந்த மாதிரி யோசிக்கிறாங்களா? இல்லை is there a let's wait and watch, இன்னும் அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்களா? What is the situation now? See, I think we are in the golden era of Tamil cinema. Business is very good Right now. and OTT is a big strength for producers because we are able to definitely recover a big portion of the investment with the sale of OTT rights, satellite rights. So theatrical becomes a complete bonus. So we are able to experiment more. Definitely large format is working with a big star cast and mounting it. But mounting such projects take a lot of time. Right. And not everyone can have access as well. Because the quantum of funding also is quite good. With Love Today, I think we know that now even if it's a good film and if it's packaged well, it is doing well. So that's given us a lot of confidence for our own production house. So definitely, I think you're going to see a lot of films being made next year. Okay. No one's going to hold back. And all across, like small, mid, big, எல்லாமே. Mid, medium, big. I think we're going to see everything. There's confidence, I think, is definitely high. Getting dates is not easy anymore because between OTT and so many people wanting to produce films now, that has become a little bit of a challenge. Dates of directors and actors? Yeah, everything. Okay, everything. Okay. What about you, Gautam? What is your general feel as like a senior statesman who's been around for 20 years? It's not an easy task to be a brand for 20 years. What is your இப்போ இருக்கிற situation? What is it like? I think will parrot only what she said. I think it's in a very good space right now. நான் தோணுது. Yes, it's difficult to get actors dates as in and ஒரு ஸ்டார்ஸோட ஒர்க் பண்ணோம்னா ஒரு 4 பேர், அதை தாண்டி யார்கிட்ட போகிறது. இப்போ ஒரு கான்டென்ட் இருக்குது, இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது, ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது. ஐம் ஆக்சுவலி ஃபிகரிங் அவுட் ஹூ டு டேக் இட் டு. Right. எல்லாருமே பிஸியாக இருக்காங்க ஒன்று. அண்ட் நம்பர்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபேக்டரும் அதுக்குள்ளே வருது. இந்த மாதிரி இது இஷ்யூஸ் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். இது ஒரு இஷ்யூன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நேம் எனிபடி, பட் ஒரு லெஸர் ராங் ஸ்டாரோட போகலாமா அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. பட் நம்பர்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னு எனக்கு ஃபீட்பேக் வருது. ஸோ இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது தவிர. பட் ஐ திங்க் எஸ்பெஷலி ஃபார் மீ, ஐ எம் கொலாபரேட்டிங் நவ் வித் ரைட்டர்ஸ் அண்ட் ஐ ஃபைண்ட் மை செல்ஃப் இன் அ கிரேட் ஸ்பேஸ் இன் தட் சென்ஸ். I'm opening myself up to a lot more stories that earlier I wouldn't have, because I had a lot of stories to tell from my own life and from what I saw around me. So I'm in a creative space la, I'm in a, I think in a ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துல தான் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு தோணுது. It's one nice thing that you said collaborating, because whether it's you or I think everybody, முன்னாடி வந்து இந்த கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம் எல்லாமே வந்து ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கும். இப்போ people are like you're openly sharing credit or saying that, like even in interviews you're saying so and so did இவங்க இந்த dialogue எழுதுனாங்க, இவங்க இது பண்ணாங்க. Like there's more of a sharing. But we still haven't reached a space where the directors are saying let's get a brand new writer, and you know that அது தமிழ் சினிமாவில் மட்டும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. Why do you think so? Because Malayalam, almost all films, the writers are very different from the directors. The writers are different, the directors are different. தெலுங்குலையும் நிறையா அந்த மாதிரி இருக்குது, ஹிந்திலையும் நிறையா இருக்குது. பட் தமிழில் ஏன் அது இன்னும் ரைட்டர் டிரெக்டர், ஐம் நாட் சேயிங் இட்ஸ் ரைட் ஆர் ராங் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், பட் வாட் இஸ் திஸ்? வாட் எவர் ஒர்க்ஸ் தான் சார். லைக் சில பேருக்கு எந்த பேஸ்லேருந்து ஒருத்தவங்க படம் எடுக்க வராங்கன்றது தான். இப்போது நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது டைலாக் எழுதி, பாட்டு எழுதி,
அப்படியே கதை எழுதி இப்படி வரும்போது எனக்கு அந்த ரைட்டர்ன்றதை வச்சு தான் இப்போ நானும் ரவுடி தான் எனக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் என்கிட்ட இருந்துச்சு. அந்த ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் அதுதான் எனக்கு என் வாழ்க்கையவே ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு. ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் பிலீவிங் இன் ஒன்லி ஒன் ஸ்டோரி. ஓகே, இந்த கதை எப்படியாச்சும் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் பெருசாக போகல. I didn't have anything. I actually வைராஜாவை ஞாபகம் இருக்கா மேம்? I was designing posters for வைராஜாவை மூவி. I went to design poster. நான் மேம் கிட்ட போய் உட்காந்து மேம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம். After directing a film, I'm saying. After that I became a poster designer. Photoshopல உட்காந்து I was doing வைராஜாவை டிசைன். அப்போ வரைக்கும் என்கிட்ட இருந்த ஒரே ஒரு ஹோப் வந்து என்னன்னா, ஓகே எப்படியாச்சும் இந்த ஹீரோவை போய் மீட் பண்ணி எப்படியாச்சும் ஒரு பண்ணணும் அப்படி எனக்கு தோணவே இல்லை. என்கிட்ட இருந்ததெல்லாம் ஒரே ஒரு கதை. இந்த கதையை நான் எப்படியாவது படமாக எடுக்கணுன்றது மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ். சார் கூட ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை சார், நானும் ரவுடி தான் ஸ்கிரிப்ட் வந்து நாங்கள் எவ்வளோ பேர்கிட்ட வந்து சார் 10 பேர்கிட்ட நம்ம போய் சொல்லி நிறைய இந்த மாதிரி ட்ரை. ஸோ இப்போ வரைக்கும் மை கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் ஒன்லி ஆன் ஒன் திங் விச் இஸ் லைக் வாட் எவர் ஐ ரைட். அது இப்போ ஐ ஃபீல் வெரி பர்சனல் அபவுட் இட். யூ வாண்ட் டு ஓன் இட். ஐ வாண்ட் டு எனக்கு இப்போ வந்து பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத விட இது வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி மைன் அப்படின்றதுல எனக்கு ஐ கெட் அ ஹை ஒன்லி இன் தட். லைக் ஒரிஜினலாக இருக்குது, அது கேவலமாக இருக்குன்னாலும் பரவாயில்ல, பட் இஃப் இட்ஸ் ஒரிஜினல் இட்ஸ் யார்ஸ், இட்ஸ் மைன். அட்லீஸ்ட் யார் சொல்கிறாங்களோ இல்லையோ எனக்கு அந்த ஃபீல் வரணும். நான் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ஓகே திஸ் சீன் இட் ஹசன்ட் கம் இன் எனி அதர் மூவி, இட்ஸ் மை திங் அப்படின்றத அப்படின்னா ஸ்லோவாக பில்ட் பண்ணி எவ்வளோ நாளுக்கு என்னால் அதை வச்சு சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. ஸோ இப்போது ஐ லைக் தட். ஸோ இப்போ நான் ஆக்சுவலாக ட்ரை பண்ணேன் இன்னொரு ரைட்டர்ஸோட மீட் பண்ணி ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது என்ன அப்படி கம்ப்ளீட்லி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பேஜில் இருக்குது. வென் தே ஜஸ்ட் கிவ் அ வெர்ஷன், நான் திருப்பியும் ஃபைனல் டிராஃப்டில் போய் எனக்கு பேக் ஸ்பேஸ் தென் ஐ அகெயின் டைப் பேக் ஸ்பேஸ், அப்புறம் அவங்க ஒரு 2 லைன்ஸ் எழுதியிருக்காங்க பேக் ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாக, அப்புறம் ஃபுல் செலக்ட் ஆல் டெலிட் திருப்பியும். ஸோ என்ன ஆகிடுதுன்னா நமக்கு அட்லீஸ்ட் எனக்கு தெரியுது கரெக்ட் தான். இப்போ ஓகே நமக்கு அது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது, வாட் எவர் இட் இஸ் ரெடி, யூ ஒன்லி ஹாவ் டு சிட் அண்ட் ரைட்டுன்ற மாதிரி ஆகிடுது. மேபி பிகாஸ் ஆஃப் டேஸ்ட் ஆர் அந்த கரெக்டாக. இப்போ ஒரு ராஜ்குமார் ஹிரானி சாருக்கு வந்து ஒரு அபிஜாத் ஜோஷி இப்படி ஒரு அவங்களுக்கு ஒன்று கம்ஃபர்ட்டாக ஒன்று செட் ஆகிடுது இல்லைங்களா. ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இட்ஸ் இந்த அவதாரில் காமிப்பாங்களே நிறைய ட்ராகன்லாம் இருக்கும், எந்த ட்ராகன் செட் ஆகுது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ட்ராகன் கரெக்டாக வந்து செட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ட்ராகனில் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் நான் தனியாகவே ஸ்கூட்டரில் போய் அவரே எல்லாம் பஞ்சு கொடுத்துட்ருக்காரு. நீங்கள் சார் அது வருது, அவங்களுக்கு என்ன வருதோ அதை பண்ணிட்டு போகிறதான்னு சொன்னீங்க. அதான் இந்த டேக்அவே நினைக்கிறேன், அவங்களுக்கு என்ன வருதோ அது கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்கிறது வந்து இன்னும் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி இன்னொருத்தரோட கதையை முழுசாக நான் வாங்கி படம் பண்ணிட முடியுமாங்கிற அந்த ஏரியாக்குள்ளே நான் இப்போதைக்கு போவேனான்னு எனக்கு தெரியல சார். அது எனக்கு சுத்தமாக வராது. எனக்கு நான் க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு வேர்ல்டு இதுக்குள்ளே இருந்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு அட் த சேம் டைம் அந்த டயலாக்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வரும்போது ஐ ஆக்சுவலி நீட் ஹெல்ப். அவள் தான் நான் எதிர்பார்க்குறது. ஏன்னா அது என்னால் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக என்னால் பார்க்குறத தாண்டி ஜட்மெண்ட்லாகவும் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் வருது. இது நான் எழுதுனது கரெக்டாக என்ன எதுன்னு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி. தட் இஸ் ஒன்லி டயலாக்ஸ். Only dialogues. I never collaborate with writing. அது I mean discussion. ஸ்க்ரீன் பிளே, சீன் ஸ்ட்ரக்சர் அது எல்லாமே உங்களுக்கு. நான் அந்த கதை முடிச்சு தான் சார் டயலாகே அவங்ககிட்ட கொடுப்பேன். ரைட். ஸோ while you're building that thing, that one line ஆரம்பிச்சு ஆக்சுவல் ஸ்க்ரீன் பிளே மட்டும் yours. எஸ் சார். ஓகே, டயலாக் போது மட்டும் யூ கொலாபரேட். டயலாக் போது மட்டும் ஐ கொலாபரேட். அதுவும் வந்து யூஸ்வலி ரத்னா ஹெல்ப்ஸ் மீ. மாநகரத்துக்கு ஐ ஹேட் another dialogue writer கார்த்திக் யோகின்னு சொல்லிட்டு. கைதிக்கு ஐ wrote the dialogues, but பொன் பார்த்திபன் சார் ஹெல்ப் மீ ஃபைனல் இது வரும்போது. அண்ட் மாஸ்டர் அண்ட் விக்ரம்க்கு ஐ ஸ்டார்டட் கொலாபரேட்டிங் வித் ரத்னா. டைலாக்ஸ் மட்டும் நீ எழுதிடுறா அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் மீ. நான் டைலாக்ஸ்லாம் வந்து தோன்றதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி அவனுக்கு ஒரு நோட் அனுப்பிட்டேன்னா அது பேப்பராக அவன் கொடுத்துருவான். அதை தாண்டி அவனோட இன்புட்ஸும் உள்ளே இருக்கும். அது இவன் சொல்கிற மாதிரி தான், நமக்கு எது வேணும் எது வேணாங்கிறது தான். அவன் ரத்னா வந்து எனக்கு இப்போ 3 பேஜ் எழுதியிருக்கான் அப்படின்னா அதில் எனக்கு 2.25 பேஜ் வேணாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா ஐ டெலிட் எவ்ரிதிங். பட் ஆனால் அவன் சொல்கிற ஏதோ ஒரு வார்த்தை வில் மேக் மீ ரைட் சம்திங் நியூ. அவன் கொடுத்துருக்க ஒரு வார்த்தை. So you got your dragon. Yeah, finally. ஸோ அப்படி தான் இருந்து. பட் இந்த படத்தை பொறுத்தவரைக்கும் இப்போ நான் அடுத்து பண்ணுற படத்தில் அந்த டிராகனுமே பழசாயிடுச்சு. எப்பவுமே நீங்கள் அடுத்த பண்ற படம் மென்டலாக எனக்கு வந்து இப்போ பண்ணிட்டு இருக்க படத்தில் அந்த டிராகனுமே பழசாயிடுச்சு என்னமோன்னு செக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கொலாபரேட்டிங் வித் ரத்னா இஸ் ஸ்டில் ரைட்டிங் த டைலாக்ஸ் அண்ட் வி ஹேட் அன் அதர் ஜாயினர். அது தீரஜ் வைத்தின்னு சொல்லிட்டு ஜில்ஜங் ஜக் டைரக்ட் பண்ண. நமக்கு 35க்கு மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் 30 வயசுக்குள்ள இருக்கவங்களாம் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னு பார்க்குறதுக்காக நான் தீரஜை உள்ளே கூப்பிட்டு வச்சுருக்கேன். இட்ஸ் ஃபன். எழுதும்போது
நம்ம நினைக்காத ஒரு ஏரியாவில் சின்ன சின்ன வார்த்தை இட்ஸ் மேக்கிங் தட் சீன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ. ஸோ அதான் நான் டயலாக் ஸ்கூலில் மட்டுமே கொலாபரேட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போதைக்கு, அட்லீஸ்ட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் நியர் ஃபியூச்சர் ஒரு 4-5 வருஷத்துக்குங்கிறது தான். அதுக்கு வேண்டி தான். பட் கொலாபரேட்டிங் இஸ் ஃபன். But what about you, Halitha? You make such individual films. Can you ever think of writing with somebody else? எஸ் சார், நான் உங்கள் இன்டர்வியூவில் நான் சொன்னேன், நான் ரைட்டர், அந்த ரைட்டரை வந்து ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் கஷ்டப்பட்டு டைரக்டர் ஆகிருக்கேன். ஸோ அதனால என்கிட்ட சொல்ல வேண்டிய கதைகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் முடிஞ்சு எனக்குன்னு ஒரு எம்டியாக நான் ஃபீல் பண்ணேன்னா டெஃபினட்டாக கொலாபரேட். அண்ட் விக்னேஷ் அவரோட இது கூட நான் டிராகன் ஹண்டாக தெரில, நான் நரேட் பண்ணியிருக்கேன். நான் அவங்கக்கிட்ட வந்து காத்து வாக்கில் 2 காதல் எனக்கு ஒரு ஃபீமேல் பெர்ஸ்பெக்டிவாக எனக்கு வந்து அவங்களோட படம் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும். நான் பயங்கரமாக ரசித்து அவங்களுடைய இந்த சிலுக்கருப்பட்டிலாம் வந்து பிக் ஃபேன் ஆஃப் அ ஒர்க். நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன், நீங்கள் வந்து எப்பயாச்சும் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஃபிலிம் பண்ணுங்கள், ப்ரொடக்ஷனில் வந்து நம்ம கொலாபரேட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஃபிலிம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நிறையா தடவை நான் வந்து கேட்டிருக்கேன். இல்லை அவர் ஸ்கிரிப்ட் சொன்னது பெரிய விஷயம். ஸ்கிரிப்டே நான் சொன்னேன், அவங்ககிட்ட ஃபுல்லாமே நரேட் பண்ணேன். அவங்க சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே சொன்னாங்க. அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஆக்சுவலாக நான் சில இடங்கள்லாம் அது எடுத்து நிறையா கரெக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணேன் நான் அவங்கக்கிட்ட பேசினதுக்கப்புறம். அது வந்து எனக்கு இதாக இருக்குது, அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ் நரேஷனாக கொடுத்து இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்றத எடுத்துக்கிறதுக்கு அந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. நான் அந்த மாதிரி வந்து நான் நிறையா நரேஷன் விஜயகார்த்திக் இப்போது நீங்கள் கொலாபரேட் சொல்லும்போது சார், சம்டைம்ஸ் எனக்கு சாங் எழுதும்போது கூட வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே டம்மியாக ஒரு 4 லைன்ஸ் எழுதிட்டு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணவே எனக்கு வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அதனாலேயே அப்புறமேட்டு நான் அப்படியே ஓகே இதே ரீட்டைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே சொல்லி இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த வாட்டி நான் பிழை சாங்கோட டியூன் வந்துடுச்சு. அந்த டியூன் கம்போஸ் பண்ணும்போது எவ்ரி ஃபிலிமில் வந்து 1 சாங் வந்து நான் தாமரை மேமோட போய் ஒர்க் பண்ணுவேன். லைக் நானும் ரவுடிதான்லேயும் வந்து அந்த நீயும் நானும் சேர்ந்து அந்த சாங் வந்து தாமரை மேம் தான். ஸோ அது ஒரு எப்பயுமே ஐ கோ டு ஹர். ஏன்னா அவங்க ஒர்க் பண்ணுற விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க பென்சில் ரப்பர்லாம் வச்சு 1 2 3 4லாம் வேணும். அது எனக்கு ஒரு டியூஷன் மாதிரி இருக்கும். அதை வச்சு நான் ஒரு 4 பாட்டு எழுதிடுவேன். ஸோ இப்போ இந்த நான் போட்டோன்னே அன்னிக்கிட்ட வந்து தாமரை மேம் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துலாம் சொன்னோன்னே, அப்போ நான் அவங்களுக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்காக நான் எழுதிட்டே போனேன் ஃபோனில் வந்து ஓகே இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி. நான் முன்னாடியே ஒரு சும்மா அந்த சிரிச்ச முகமே, பிடிச்ச படமே, இந்த மாதிரிலாம் நான் ஒரு இதுவாக அப்படியே வச்சுட்டே இருந்தேன். இப்போது அணைக்கும் சுகமே அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி சும்மா டம்மியாக இருந்துச்சு. அப்புறம் அவங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்க இந்த மீட்டருக்கு இதெல்லாம் போட்டிருந்தேன். அடி அழகாக சிரிச்ச முகமே, நினச்சா தோணும் இடமே, அந்த மாதிரிலாம் போட்டோன்னே அப்படியே போகும்போது அப்படியே சரி இருங்க நம்ம திருப்பி போகலாம் அப்படி சொல்லிட்டு ஓகே ஒரு ஹிட்டு சாங்கை நம்ம விடணும், இதை நம்மளே முடிச்சிருவோம் அப்படி சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து ஃபுல் பாட்டும் அப்படியே. ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகிடுதுன்னா நமக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வருது. அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இது நல்லா இருக்கும், இது கரெக்டாக இருக்கும், இது நம்மளே போகலாமே அப்படின்னு வந்துடுது. இட்ஸ் நாட் லைக் என்னைக்கு நமக்கு அது கொஞ்சம் ரேட்டில் ஆகுதோ, இன்கேஸ் இப்போது அதை வந்து இப்போ அந்த சாங் பெருசாக ஒர்க் ஆகாமல் இது இன்னும் வேறு யாராச்சும் எழுதியிருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் நமக்காக தோணும் போது வி கோ டு ஒரு இன்னொரு கொலாபரேஷன் கோயில். அதுதான் அப்படியே எனக்கு தெரிஞ்சு கதைக்கும் வரும்னு நினைக்கிறேன் சார். ஒரு பாயிண்டில் நமக்கு வந்து ஐடியாஸாக இன்னும் வேறு என்னென்ன இருக்குன்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கணுன்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வரும்போது வேறு ஒரு ரைட்டர்கிட்ட போய் நம்ம பேசுகிறது, அவங்கள எப்படி கொலாபரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற பக்கம் யோசனை வருமோன்னு நினைக்கிறேன். ரைட், பட் ஐ திங்க் நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு அண்ட் கௌதம் சொல்கிறத வச்சு இட்ஸ் ஆல்சோ and even you, it's not just about collaborating, it's also about finding somebody who doesn't have an ego and says நான் இதை கொடுக்குறேன், நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படி நீங்கள் மாற்றிக்குங்க. It's not like that's also what you're saying, so that it's not you're saying நான் வந்து இவர்கிட்ட கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துட்டு நான் எடுத்துக்க போகிறேன். லைக் they're giving you something, நீங்கள் அதை வந்து you're kind of tuning it, fine tuning it to kind of. சார் ஈஸியாக யார் கூட ஜெயிலர் முடியும் தானே சார். இந்த நாயகன் மீண்டும் வரான்னு பாட்டு இருக்குல்ல சார், அது என் அசிஸ்டன்ட் எழுதுனது தானே சார், விஷ்ணு எழுதுனது தான். அவன்கிட்ட சீன் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எனக்கு இதை லிரிக்ஸாக மாற்றுறான்னு சொன்னதுக்கப்புறம் ஹி கேம் அப் வித் தட். இதுக்கு நான் எங்கே போய் உட்காந்து வாங்கியிருக்கணும்னு கூட தெரியாது. சாங் விக்ரம் சாங்ஸில் வந்து லிரிக்ஸோட வேல்யூ வந்து எக்ஸலண்ட் சார். நீங்கள் போர்க்கண்ட சிங்கம் எழுதுனதும் உங்களோட அசிஸ்டன்ட் சார். அவனுக்கு சீனா என்னன்னு தெரியும், அதுக்கு மேலே வந்து விவரிக்கவே முடியாது, அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு போர்க்கண்ட சிங்கம். அதெல்லாம் அப்படியே லிரிக்ஸ்லாம் பார்த்து நான் மாஸ்டர்லேயுமே
அந்த பொலக்கட்டும் பரப்பர அதே சேம் அவங்க தான் அந்த லிரிக் ரைட்டர். சார் அது காலையில் 10 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 11 மணிக்கு எழுதி முடிச்சது. அது ஷூட் முடிச்சு ஆகணும்னு சொல்லிட்டு டே இதான்டா சீன், இது மட்டும் பண்ணுறான், சீனுக்குள்ளே என்ன தேவையோ அதை மட்டும் சொல்லிட்டாலே போதும். அந்த தட் கம்ஃபர்ட் இஸ் பயங்கர பிரில்லியன்ட். அந்த லிரிக்ஸோட டெப்த்தே சொல்கிறேன் சார். அதுக்கெலாம் உண்மையிலே அப்படியே அவங்க ஒரு வாட்டி நான் அந்த ஸ்டேஜில் மாஸ்டர் ஆடியோ லான்ச்சுக்கு அப்போ நானும் 2 சாங் எழுதியிருந்தேன். அப்போ அந்த பையனை பார்த்து நான் ரொம்ப பிரமிச்சு, என்ன இப்படிலாம் ஐயோ அப்படி செம்மையாக இருக்குது. இப்போ அந்த மாதிரி அவர் வச்சிருக்கார் வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு 4-5 டிராகன்ஸ் இருக்கான்னு. இந்த படத்தில் அவன் போயிட்டான் சார் வெளில. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் போய் தனியாக படம் பண்ண போகிறான். அப்படியா? எங்கே போயிருக்காரு? நம்பர் இருந்தால் கொடுங்க. நான் வர சொல்லுவாங்க படம் சைன் பண்ண போய் என்னால் முடிஞ்சது இந்த மாதிரி ஒரு கொலாபரேஷன் பண்ணி கொஞ்சம் அவன் வந்து கேட்டு போனான் சார். ஃபுல்லாக முடிக்கும் போது என்ன பாட்டு நான் தான் எழுதுறேன். பாட்டுன்னு ஒன்று இருந்தால் நீ தான் எழுதுற, எனக்கும் வேறு எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாது, தயவு செய்து வந்துடு. அவன் தான் எழுதுறான் சார் 2 பாட்டு அவன் தான். Nice. But Lokesh, today every young filmmaker wants to be you. They want to say, என் ஃபர்ஸ்ட் படம் இந்த மாதிரி பண்ண போகிறேன், என்னோட செகண்ட் படம் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டாரோட பண்ணோம், and then it should just take off. You have become one kind of a role model for youngsters. அதை பற்றி what do you think? இதெல்லாம் கேட்கும்போது பயமாக தான் சார் இருக்குது. But you know that, la? You've heard of it? Yes sir. Yeah. சார் அதுக்கு No, I'm just saying, but இது வந்து ஒரு will it build a one track of people wanting to make one kind, because உங்களுக்கு you're making a multiverse, this, that, all that, but that's something that you started. But now a lot of people, almost every young filmmaker who's either coming into the industry or like they want to do, எனக்கு லோகேஷ் that you become ஒரு because everybody looks at a success story and says எனக்கு அந்த மாடல் ஃபாலோ பண்ணோம். Like different generations have their own success stories. This generation is yours. So how do you, okay, let me ask it this way. What is your advice to people who say, I want to be the next Lokesh Kanagaraj? டோன்ட் டேக் எனி அட்வைஸுங்கிறது தான் வெளியே அட்வைஸ் சார். இல்லை சார் அவங்க டெஃபினட்டாக தே வாண்ட். சார் எல்லாருக்குமே அப்படி தானே சார் இருக்கும். இப்போ நான் ஃபிலிம் மேக்கராக ஆக போகிறேன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் இருந்திருக்காங்க சார். டிரெக்டர்ஸ் எனக்கு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ராம்கோபால் வர்மா சார், கௌதம் மேனன் சார், எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி கமல் சார், மணிரத்னம் சார், எல்லாமே அவங்களாம் ஆகணும்னு நம்ம முயற்சி பண்ண முடியாதுல்ல சார். இன் அ சர்டன் வே தட் நம்ம என்னவா பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தானே சார். அண்ட் அது போக வந்துடும் சார். எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல் யூ நீட் எஸ் எழுதுறத ஸ்ட்ராங்காக, நீங்கள் என்ன மாதிரி ஒரு சினிமா பண்ண போகிறீங்கிறது ஸ்ட்ராங்காக, அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிமில் பயங்கர ஆணித்தனமாக சொல்லிட்டா மக்கள் வில் ஃபாலோ யூ சார், யுவர் ஒர்க். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவங்க கொடுக்குற கான்ஃபிடென்ஸில் அண்ட் யூ நோ ஹூ யூ ஆர், நம்ம என்ன மாதிரி ஃபிலிம் பண்ண வந்தோம், எதுக்காக இதை பண்ணுறோம், அதை எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறாங்கன்னு அது போக கற்றுக்கிறது தானே சார். இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்காமல் அசிஸ்டண்ட்டாக இல்லாமல் ஃபிலிம் மேக்கராக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணதுக்கு காரணம் என்னென்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டே வந்து யார் எந்த ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட 5D இருக்கோ அவன் தான் கேமராமேன். அந்த மாதிரி தான் சினிமா பண்ண ஆரம்பிச்சது. ஸோ தப்பாக பண்ணி கற்றுக்கிட்டு நம்மளே பார்த்து சிரித்து என்னடா இப்படிலாம் எடுத்துருக்குமா அப்படின்னு பார்த்து தான் நம்ம டெவலப் ஆகிறோம். அண்ட் அந்த வகையில் அது when it comes to serious business, நம்மளை நம்பி ஒருத்தங்க படம் போடுறாங்கன்னு வரும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல் we have to do is sit and write. அதில் 90% முடிஞ்சிருச்சுன்னா 10% தப்பானாலும் மக்கள் மன்னிச்சிடுவாங்க மேக்கிங்கில். பட் ஆனால் எழுத்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நியாயமாக இருக்கும். அண்ட் தட் would be the only advice, not an advice, a friendly suggestion for another film maker who's coming up. ஏன்னா நான் அதுதான் பண்ணணுன்னு ஆசைப்பட்றேன். ஏன்னா கொடுத்துருக்க இடம் பெருசு. இந்த எல்சியூலாம் பேசும்போது பார்க்கும்போது இன்ஸ்டாவில் இதிலலாம் வந்து நான் சோஷியல் மீடியாவில் இல்லை ஒரு 6 months-ஆக. பட் ஏடிஸ் என்ன வருதுன்னு சொல்லி அனுப்புவாங்க. நான் இப்போ இந்த எல்சியூக்குன்னு ஒரு டிசைன் பண்ணணுன்னு பார்த்தோம்னா அது ஃபேன் மேட்லேருந்து எடுத்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. அது ரொம்ப ஆர்வமாக அவ்வளோ இதாக பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த இடம் பெருசு, கிடச்சிருக்க இடம் பெருசு. அதெல்லாமே ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக சின்சியராக இதெல்லாம் மக்கள் ஒத்துப்பாங்கன்னு நினச்சி பண்ணது தான். அண்ட் ஐம் கோனா கன்டினியூ டூயிங் தட். அது என்றைக்கு வரலையோ அன்றைக்கி கிளம்பிட வேண்டியதான், அவ்வளோதான். You can try and act like non-LCU moviesல. I can sir, but ஆனால் இதுக்கு ஒரு எண்டு வேணும்ல சார். இது இந்த யூனிவர்ஸ் மாதிரி It's like every movie ஒரு புது கேரக்டர் போட்டு then that character says okay ரோலெக்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறேன், நான் ரோலெக்ஸுக்கு ஒரு புது மூவி, இந்த கேரக்டர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறேன், அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு நியூ அது மூவி. சார் நமக்கு பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குன்னு ஒன்று பண்ணிடுறோம். அதுக்கு இவ்வளோ பேர் ஃபாலோவர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அது எங்கே கொண்டு போகிறது, எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதுங்கிறது இட் இஸ் a challenge. It's a great space to be in. It's a great space, yeah. It's like a fantastic space. I'm just asking him what he's going to tell other people who all want to be in that space. இல்லை சார், விச் எவர் கேரக்டர் கெட்ஸ் எக்ஸைட்டிங் மோர் இல்லை சார். நாளைக்கு இப்போது ரோலெக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி விக்ரம், டில்லி இது எல்லாமே பண்ண நம்ம ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் நெப்போலியன் வச்சு கூட பண்ண முடியும். ஐ மீன் மரியம் ஜார்ஜ் அவர் அந்த கைதியில் வர அந்த
ஒரு ரோல் பண்ணுறாரு. ஸோ அவரை வச்சு கூட பண்ண முடியும். அண்ட் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் தான் ஹை ஆக்கிட்ட போது அதுதான் சேலஞ்சாகவும் மாறுது. ஒன்று எழுதிடுறோம், அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம், அது எங்கே போய் முடிக்க போகிறோம்னு யோசிக்கும்போது இட் நீட்ஸ் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் டு புட் இன். உட்காந்து எழுதி That seed is very difficult to get for a story, but from his own film a spark sets off another film. Yeah. I think it's a great space. That's a great point. It's just like முதல் படத்துலேயே நம்ம வந்து இதுதான் நம்மளோட சிக்னேச்சர், நம்ம பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லிட்டா, then that kind of sets a, actually even in போடாப்பொடி I can see that Vignesh Shivan. It's not like நானும் ரவுடி தான் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, பட் ஆக்சுவலி போடாப்பொடி பார்த்தாலே உங்களுக்கு அந்த விக்னேஷ் சிவனோட you see that signature quite a bit because அது kind or மின்னலே or whatever it is. It's like you know that first filmலேயே வந்து ஒரு சிக்னேச்சர் மாதிரி கொடுத்துட்டா, then you become that, people come to you for that quality. That's what he's saying. That it's like எக்ஸாக்ட்லி சார். அவர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்லி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருப்பாங்கன்னு ஆரம்பிச்சு வந்து மில்லையில் இருந்தேன். ஏன்னா என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்லாம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக, அவன் வந்து அதை ரொம்ப கெத்தாக பேசுவான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து. அண்ட் அதுலேருந்து அவர் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்காரு. இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறது அந்த ஒரு ட்ராப் அவுட் விஷயத்தையே பயங்கர எப்படி சொல்கிறது, அது ஒரு ட்ராப் அவுட்டுங்கிறது ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை, அது ஒரு கெத்தான விஷயங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்கிறது இருக்குல்ல. ஸோ செட்ஸ் இல்லை, அது ஃபஸ்ட் ஃபிலிமில் என்ன சொல்கிறாருங்கிறது அப்படின்னு இருக்குல்ல, அதுக்கான ஃபாலோவர்ஸ் தானே. நான்லாம் அந்த மாதிரி தான். ஸோ அந்த வகையில் தான் சொல்ல வந்தது. No, the whole, because I was in engineering at that point of time, so computer science versus mechanical was like war. எல்லாருக்கும் சாரோட படம் கௌதம் மேனன் சார்கிட்ட எப்படியா போய் படம் பண்ணணுன்றதுலாம் இல்லை, அவர்கிட்ட போய் எப்படியா அசிஸ்டண்ட்டாக சேர்ந்துடணுன்றது தான். நான்லாம் என் பல்சர் பைக்கை கொண்டு போய் அவரோட Q7 கார் பக்கத்தில் நிற்க வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் நின்று பார்த்துருக்கேன். அவர் உள்ளே இருக்கார், மீட் பண்ண முடியல. ஸோ ஹி வாஸ் ஷூட்டிங் இன் திருவான்மியூர். ஸோ அப்போ வந்து அவரோட கார் மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும். ஏன்னா ஒரு வாட்டி இதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு 4005 ஆடி A4 வச்சுருந்தார், ப்ளூ கலர், நேவி ப்ளூ. அது ஒரு வாட்டி ஒரு பெட்ரோல் பங்க் கிட்டே நின்றுச்சு, அது வந்து பஞ்சர் ஆகிடுச்சு. சார் வந்து வெளிலன்ட்டு இருந்தார். அப்போ வந்து நான் தான் நின்று டக்குன்னு எங்கெல்லாம் போயிட்டு அதெல்லாம் சொல்லி அந்த மாதிரிலாம். ஸோ நான் இவரோட காரெல்லாம் எப்பயுமே ஃபாலோ பண்ணேன். அப்போ என் பல்சர் இவரை பார்க்கவே முடியல சாரை. அப்போ வந்துட்டு வெளியில் போய் நிறுத்தி என் பைக்கை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கிட்ட நிற்க வேணுமோ கிட்ட நிற்க வச்சு, ஓகே இது ரெண்டும் அது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு ரொமான்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. எது சார்? குவென்டின் டாரன்டினோக்கு பண்ணியிருக்கீங்க, கௌதம்க்கு பண்ணியிருக்கீங்க. எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் நோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது சார். பட் வேர் எவர் வாட் எவர் ஒர்க் ஐ எம் கெட்டிங், வாட் ஐம் டூயிங், இட்ஸ் I feel like I really love this place and love all the people here. So like the way films are made, whoever is making a film, any good film, ஒரு சின்ன படம் பெரிய படம் அப்படிலாம் வித்தியாசமே தெரியல. லைக் ஸ்டார்ஸ், ஆக்டர், எதுவுமே ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டிஸ்கிரிமினேட், டிஃப்ரென்ஷியேட் எனிதிங். இட்ஸ் ஆல் லுக்கிங் லைக் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஃபேன்சியாக, இட்ஸ் ஆல் ஸோ மச்சாக அப்படியே பயங்கரமாக அட்ராக்டிவாக இருக்குது. அண்ட் யூ ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு பி இன் தட் ஸ்பேஸ். அவ்வளோதான். அது ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு வேலை, ஏதோ ஒரு நம்ம கிடைக்கிற வேலை நம்ம செய்கிறோம். ஐ ஜஸ்ட் என்ஜாய். ஐ ஹாவ் த சேம் enthusiasm when I was doing a poster for ma'am and when I'm doing a film. It's all, or when you're buying Kurangal. Yeah, it's all the same. I feel the same. இப்போ நேற்று வந்து இப்போ என் ஃபிலிம் ரிலீஸ் ஆச்சு. இப்போ கனெக்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா நேற்று நானும் நயனும் போயிட்டு சும்மா தியேட்டரில் போய் ஃப்ரண்ட்டில் போய் உட்காந்துட்டு இருந்தோம். வென் தே ரியாக்ட் வாட் எவர் இட் இஸ், அது எதாக இருந்தாலும் அந்த இட்ஸ் ஆல் அப்படியே ஒரே ஒரு சேம். இது என்னென்னா we're all very fortunate and feel very blessed to be here. நமக்கு பிடிச்ச இந்த வேலை கிடச்சிட்டே இருக்குது, ஏதோ ஒரு பக்கமாக அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறதே வந்து பயங்கர ஃபேசின். எவ்ரி மொமெண்ட் இஸ் ஸோ ட்ரீமி அண்ட் மேஜிக்கல். I think we all feel the same way. Same I think there's never a ஐயோ இவங்க பண்ணிட்டாங்களே நம்ம பண்ணலே. For me it's like a film doesn't do well, I feel very depressed actually. Yeah. When somebody else's film doesn't do well, especially a bigger film, it does something to you in a bad way, you know. So what he says is very true. Like Nanum Rowdy Dan, I love what he did with it, but initially it was supposed to be us doing that film together. ஒரு வாட்டி ஏதோ ஒரு உண்ணாவிரதத்தில் உட்காந்து சார் கிட்ட, அது என்ன உண்ணாவிரதம் சார், ஏதோ சம்திங் இருந்துச்சு. அப்போ தான் நான் சாரை மீட் பண்ணுறதுக்கு ராம் சார் வந்து அந்த உண்ணாவிரதத்தில் உட்காந்துருந்தாங்க. நான் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு போயிருந்தேன். அதனால் நான் மட்டும் தைரியமாக உண்ணாவிரதம் போராட்டணுன்னு அந்த கேப்பில் அவர் வந்து சொன்னார், சார் இந்த அவர் வந்து தங்க மீன்கள் ஃபில்ம் பண்ணிருந்தார். அப்போ இந்த ஒரு கதை பணி பண்ணுங்க, ஹலோ ஹாய் அப்படி சார், அதே அந்த ஒரு சொஃபஸ்டிகேட்டடான ஒரு ஹாய் எல்லாம் வந்தோடனே அப்படியே நான் இதான் அப்போ சார் இந்த மாதிரி சார் அப்படி சொல்லி அந்த ஒரு 2 minutesல நான் டப்புன்னு சொன்னேன், யூ கம் அண்ட் மீட் மீ இன் தி ஆஃபீஸ் அப்படிலாம் சொன்னோடனே, விண்ணை தாண்டி வருவாயா படத்தில் வர, அதுதான் ஆஃபீஸ், படத்தில் வர லொக்கேஷனே ஆஃபீஸாக இருக்கே, ஐயோ அந்த மாதிரி. அப்போ நான் போயிட்டு கதைலாம் சொன்னதுக்கப்புறம் தென் வி ஆக்சுவலி
நிறைய ட்ரை பண்ணோம், லைக் நிறையா பேர்கிட்ட போயிட்டு சொன்னோம். நோ ஒன் வாஸ், நான் எதுவுமே பண்ணலையே கதையில். கடைசியில் யார் அவங்க 2 வில்லன், அவங்க 2 பேரும் குத்திப்பாங்களா, அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டாங்க. நீங்கள் நிற்பீங்க நடுவில், அது மாதிரி அந்த ஒரு இதையே என்னால் கிராஸே பண்ண முடியல சார். எவ்ரி ஹீரோ நான் போய் கதை சொல்லும்போது தே செட் நான் ஒன்றுமே பண்ணலையா, அவன் இப்படி குத்திடுவான், இவன் இப்படி குத்திடுவான், நான் நடுவில் நிற்பேன், அவங்க 2 பேர் விழுதுடுவாங்க, அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், நீங்கள் நிற்கிறீங்க. இதை ஒரே ஒரு விஜய் சேதுபதி மட்டும்தான் வந்து அப்படியா சரி ஓகே எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அவர் வந்து இத்தனைக்கும் எனக்கு இந்த கதையே பிடிக்கல, என்னையே ஏன்டா டார்ச்சர் பண்ணுறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு அவர்கிட்ட தான் சொன்னேன். அவர் தான் எனக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தார், நீ போய் இவங்ககிட்டலாம் சொல்லு அப்படி சொல்லி. கடைசியில் சொன்னேன், சார் எனக்கு வேறு வழியே கிடையாது, நீங்கள் மட்டும் எனக்கு டேட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபிலிம் நடக்கும் சார், எதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் சார். ஏன்னா எனக்கு இந்த கதையே பெருசாக எனக்கு தெரியலையேடா, நான் டேட் கொடுத்தா அவனுக்கு படம் நடக்குமா, நடக்கும் சார், சரி போ பண்ணுறேன். அப்படி தான் வந்து டுவர்ட்ஸ் எண்ட் வரைக்கும். ஆனால் ஹீ இஸ் சமன் ஹூ நெவர், எப்பயுமே நம்ம இந்த ஆப்போசிட்டாக அதான் சொன்னால் ஹீ லைக்ஸ். இப்போ திலீப் சுப்ராயன் மாஸ்டர் தான் வந்து ஃபைட் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம், அப்போ வந்து விஎஸ் கீழே இருப்பார், இவங்க அந்த பார்த்திபன் போட்டு மிதிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ மாஸ்டர் என்கிட்ட கேட்டார், இப்போ ஹீரோ ஏதாவது பதிலுக்கு அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஷாட் எடுத்துக்கலாமா, நீ வேணான்னா கூட தூக்கிக்கோ, ஆனால் எடுத்துக்கலாமா, திருப்பியும் நம்ம இதெல்லாம் வச்சு எடுக்க முடியாது அப்படின்னோடனே, இல்லை அந்த மாதிரியே இல்லை, அவர் மிதி வாங்குறது தான் இதுவே, இல்லை என்ன இருந்தாலும் ஹீரோ அப்படின்னா சொன்னேன். எனக்கு டவுட் வந்துடுச்சு இவங்க சொன்னோடனே. நான் போய் விஎஸ் கிட்ட கேட்டேன், சார் அது சும்மா அதை சேஃப்டிக்கு எடுத்துக்கலாமா, ஏன்னா நீங்கள் திருப்பி அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஷாட் கூட இல்லை, பரவாயில்லையா, அதான்டா செம்மையாக இருக்கும் எடுறா அப்படி சொல்லிட்டேன். இப்போ அது நடக்கும்போது நமக்கு ஓகே அப்படி நினச்ச விஷயங்கள் அதெல்லாம் இப்போ நினைக்கும் போது அதெல்லாம் ரொம்ப எவ்ரிபடி மேக்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். லைக் நான் தெலுங்குல ஒரு படம் நடித்தேன், அது ட்ரெய்லர் என்கிட்ட காமிக்கும் போது லோகேஷ் கனகராஜ் பிரசன்ஸ்னு போட்டுருந்துச்சு. நான் ரொம்ப ரசித்தேன் அந்த விஷயத்தை. தி ஒன்லி கனெக்ட் ப்ராபப்ளி வுட் ஹவ் பீன் சந்தீப் இஸ் ஆக்டிங் தட் ஃபிலிம். I think they just called him and they showed him the film, or they wouldn't even showed him the film. He just said, okay, I'll present the film. And the films that she does, you can make out that she doesn't give a damn. The films she does are, I mean seriously, I know her for a very long time. Very refreshing. Actually, அவங்க பண்ண அந்த first film வந்து we traveled with that film for a very long time. Like I know her through Manoj. And அந்த படத்தை ரொம்ப நாளா வந்து எப்படியாவது இதை வந்து நான் புஷ் பண்ணணும், we should release it and try பண்ணிட்டே இருந்தோம். Lovely film. Poor SMP is talking. Poor SMP. Yeah. So I think this is a good bunch where I think we all like actually know each other. The fact that she did Love Today, apart from all the other big films that they have done, and when you see the film, you know why it's working. அந்த படத்தில் ஆக்சுவலாக என்ன ஓட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக, பட் ஐ வுட் ஹவ் தாட் என்னையே கூப்பிட்டு நானே நடிச்சிருப்பேனே அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு ஆக்சுவலாக. சார் ஆனால் வாட்ச் அவுட் ஃபார் திஸ் ட்ரைலர் சார், அவங்களோட அந்த அடுத்த படம் அது ஒரு கொஞ்சம் ப்ளீஸ் டெல் இட் a bit. I had the privilege of watching it because of Manoj sir showed it to me and I was blown away sir. And the effort they have taken. Yeah, so what, just I know what it is, but just tell. So you started off many years ago. புவர் SMP முடிஞ்ச உடனே இப்போ ஒரு இந்த ஹேட் வாட்ச்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல சார், அதில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு தீவிரம் இருக்கும் ஒரு ஃபேன் பார்க்குறதோட. இது ஹேட் வாட்ச்னா அதோட அதில் இருக்க ஒரு இன்டென்சிட்டி பற்றி தான் சொல்கிறேன் சார். என்னென்னா புவர் SMP வந்துச்சு, நான் பெரிய ஹோப்ஸ்லாம் வைக்கல, நானே ரொம்ப கம்மியாக தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பட் அந்த கம்மியை கூட கொஞ்சம் கூட மீட் பண்ணாமல் போகவும் நான் எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கேன்னு நினச்சேன் சார். பட் தென் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. ஸோ நான் அம்மாவோட கொடைக்கானல் போய் உட்காந்துட்டு லைக் வாட் ஆம் ஐ கோயிங் டு டூ ஃபார் தீஸ் ஆக்டர்ஸ், திஸ் யங் பாய்ஸ், இவங்களுக்கு நான் ஏதாவது பண்ணணுமே. எனக்கு தெரியும் என்னால் அடுத்த படம் பண்ணிட்டு போயிட முடியும், பட் இந்த குழந்தைங்களோட ட்ரீம்ஸ்னு இருக்கும்ல, ஸோ அவங்கள வச்சு நான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ட்டு தான் மின்மினி ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஸோ அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணேன். தென் அதுக்கப்புறம் மின்மினியை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் சிலுகர்பட்டி பண்ணேன். ஏன்னா மின்மினிக்கும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணது அபிநந்தன். ஸோ மின்மினி ஷூட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஹி ஷுடன்ட் பி ஆஸ்கிங் மீ ஃபுட்டேஜ் எங்கே முடிஞ்சாச்சு அப்படின்ட்டு. ஸோ அவர் வந்து என்ன சொன்னார், நான் ஒரு ஆந்தாலஜி பண்ணுறேன், ஸோ எனக்கு ஒரு ஃபேவராக ஒரு எபிசோட் பண்ணி கொடுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி தான் நான் உள்ளே வந்து தென் நான் எல்லாத்தையுமே முடித்தேன். தென் அகெயின் என்னோட சர்வைவலுக்காக தான் சார் அந்த லைக் சிலுகர்பட்டி பண்ண. சிலுகர்பட்டிக்கெல்லாம் வந்தோடனே என்னோட ஃபர்ஸ்ட் தாட் என்ன தெரியுமா, நம்ம மின்மினிக்கு ஆடியன்ஸ் கேதர் பண்ணிட்டோம் கொஞ்சம் அப்படி இருந்தது. தென் அகெயின் அடுத்தடுத்து படங்கள் வர்றப்ப எல்லாமே வந்துட்டு சோல் பர்பஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இது வரைக்கும் எனக்கு சினிமாவில் வந்துட்டு இட்ஸ் ஃபார் மின்மினி. அதோட நோ பட் ஐ வாண்ட் யூ டு ஜஸ்ட் டெல் தி யூஎஸ்பி. மின்மினா லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து நான் ஷூட் பண்ணேன் சார். லைக் ரைட் ஆஃப்டர் புவர் SMP முடிஞ்சு லைக் அந்த வருஷமே நான் ஷூட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா அந்த பசங்க வளரக்கூட, ஏன்னா எனக்கு ஒரு ட்ரீம் மாதிரி வந்துச்சு. தோ அதோட இன்டென்ட் வந்து நீங்கள் கொஷின் பண்ணலாம், லைக் அந்த ஒரு தீவிரத்தை வந்து நீங்கள் கொஷின் பண்ணலாம். பட் எனக்கு வந்து அந்த கதை வந்து இட்ஸ் லைக் என்ன அதை பயங்கரமாக உலுக்கிருச்சு. இது வந்துருச்சு, இதுக்கு நான் ஜஸ்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
தான் நான் உடனே அந்த இது பண்ணிட்டேன் சார். பூர் சிம்பிபிக்கு வந்துட்டு நான் கேட்கல மனோஜ் சார் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கன்ட்டு. ஐ வாஸ் ஆன் மை ஓன், நான் இண்டிபெண்ட்டாக பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஹீ ஒன்லி வந்து நானும் பண்ணுறேன்னாரு. பட் மின்மினிக்கு ஐ வெண்ட் அண்ட் ஆஸ்டம் இது எப்படியாவது பண்ணுங்க, இது பண்ணுங்க, லைக் ஐ டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, இதோட பிஸ்னஸ் எல்லாமே நான் பார்த்துக்கிறேன், இதை இப்போ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நான் முடிச்சேன் சார். முடிச்சதுக்கப்புறம் தென் லைக் ஆஃப்டர் 7 years உங்ககிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன். தென் இந்த வருஷம் நான் அதை ஷூட் பண்ணிட்டேன். லைக் ஜூன் மந்த் வந்து லடாக்ல அதோட ஷூட் இஸ் கம்ப்ளீட், படமும் இட்ஸ் கம்ப்ளீட் நவ். லைக் இன்னும் ஒரு 2 monthsல காப்பி ரெடி ஆகிடும். Right. So you shot the film, waited 7 years, and அதே காஸ்டோட you shot the rest of the film. அதான் I wanted you to. அது அவ்வளோதான். பட் there's so much எனக்கு எப்படி எல்லாத்தையுமே நான் பலபலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். பட் இதுதான் ஐடியா. Yeah. So that sounds really great. And அடுத்த வருஷம் வந்துருமா? Yes sir, Jan like March, April. Right. And with that we can conclude what you have for next year. We have about 3 films. Okay. I also can't announce or say anything, so I have to wait. யாரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்களா? This is kind of okay. நான் உங்களுக்கு கேட்கவே இல்லை, நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க. அடுத்த மாதம் சார். Okay. What about you? Sir, I'm doing a film with Ajit sir. அப்படியா? Yeah. Okay. Just kidding. So all the best to all of you. But actually, when I was starting off, I wasn't being cynical. I was just being questioning because எனக்கு நிஜமாவே இந்த வருஷத்துல எப்படி எடுத்துக்கிறதுனே தெரியல. Because some star films are flopping, some star films are working, some like A Love Today is becoming such a, I mean, yours is the return on investment பார்த்தீங்கன்னா yours is the biggest grosser. So it's very confusing. It's kind of like audiences வந்து there is a genuine movement towards OTT. அதை நம்ம டிஸ்பியூட்டே பண்ண முடியாது. தட் இஸ் ஆடியன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து நான் இந்த படம்லாம் ஓடிடியில் பார்ப்பேன், இந்த படம்லாம் தேட்டரில் பார்ப்பேன், அது நம்ம டிஸ்பியூட்டே பண்ண முடியாது. பட் ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு ஆஸ்க், லைக் what will it be like Tamil cinema, like will we still have a star system, will we still have different types of films? இல்ல சில பேர் வந்து க்ளீனாக ஓடிடிக்கு போயிட்டு சில பேர் க்ளீனாக லைக் இவங்கெல்லாம் ஓடிடி டைரக்டர்ஸ் ஸ்டார்ஸ், இவங்கெல்லாம் தியேட்டர் டைரக்டர்ஸ் ஸ்டார்ஸ், அந்த மாதிரி ஆகிடுமா? So there are lots of questions and I don't know if we got answers, but it was a very interesting discussion. So thank you so much. But one thing I'm really glad you said was it's a magical space to be in. And I like ஒரே ஒரு இது சார், லாஸ்ட் இயர் ஐ வாஸ் தேர் இன் யோர் ரவுண்ட் டேபிள், மீ அண்ட் கௌதம் சார். இதே கொஸ்டின் வந்துச்சு. அப்போ வந்து பேண்டமிக்கில் இருந்தோம். போன வருஷம் நீங்கள் இதே கொஸ்டின் கேட்டீங்க. அப்போ அந்த கொஸ்டின் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, இந்த மாதிரி தேட்டருக்கு வருவாங்களா இப்படி ஒன்று இருந்துச்சு. ஆனால் எப்படி தேட்டருக்கு வந்தாங்கன்றது நம்ம வந்து ஃபுல்லாமே பார்த்துட்டோம். ஸோ தெர் இஸ் நோ டேக்கிங் அவே. லைக் ஆடியன்ஸ் வந்து எத்தனை ஜென்மம் ஆனாலும் என்ன எப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் ஆனாலும் they are going to come to the theatres, they are going to come and watch movies. லைக் இப்போ அதுவும் இங்கே இருக்கிற சில பேரால். எது சார்? இங்கே இருக்கிற ஒரு 2-3 பேரால் தியேட்டர்ஸ்க்கு வந்தது எல்லாராலையும் சார். லைக் whoever puts out something really good, there are people to come and just gobble it. அவ்வளோ ஹாப்பியாக வந்து அதை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஆளுங்க என்றைக்குமே வந்து இருக்க தான் செய்கிறாங்க. போன வருஷம் நம்ம பேசும்போது தியேட்டர்ஸ் எப்படி வரும் ஓப்பனாக என்ன ஒரு ஐடியாவே இல்லை. ஆனால் அப்போவே ஐ ஹேட் த சேம் ஆன்சர் வேர் ஆடியன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கம், பயங்கரமாக வந்து ஒர்க் ஆக போகுது, எல்லாமே இப்படி தான். இந்த வருஷம் எவ்ரி செகண்ட் வீக் தேர் வாஸ் ஒன் பிக் ரிலீஸ், பயங்கரமான ஓப்பனிங், எக்ஸலண்ட் கலெக்ஷன்ஸ். இது வந்து இன்னும் மல்டிப்ளை தான் ஆகும், இது பெருசு தான் ஆகுமே தவிர தெர் இஸ் நோ லுக்கிங் பேக். அண்ட் டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின், இட்ஸ் ஓப்பன்ட் அப் சார். பயங்கர பெருசாக தான் ஓப்பன் அப் ஆகிருக்கு. ஓடிடிஸ்லாம் வந்தாலும் சப்போர்ட் பெருசாக இருக்கனால we are able to think இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணலாம், இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்கிரிப்ட்ஸாக இன்னும் பெருசாக பண்ணலாம், இன்னும் நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்றது. சொல்கிறது ஸ்மாலாக. இப்போ நான் ஒரு கதை கேட்குறேன், அது இப்போ ப்ரொடியூசர்னா உட்காந்து ஸ்கிரிப்ட் கேட்டேன்னா கூட ஓகே இந்த கண்டென்ட் வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து they 100% இவங்க அக்னாலேஜ் பண்ணுவாங்க. அவங்ககிட்ட we can actually go and explain that இதுக்கு இவ்வளோ பட்ஜெட் ஆகும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டே பேச முடியும். இந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி இல்லவே இல்லை. இப்போ அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால I think we are in a very very good space and இதுக்கு இன்னும் it's going to just go பெருசாக போயிட்டே தான் இருக்க போகுதுன்றது தான் என்னோட conviction. So the budgets, you think Tamil cinema can look at bigger budgets? Yes. Okay. Scale has gone up now. Scale's gone up. Scale has gone up, and it's very exciting. As a production house, I think it's super exciting. Only thing is, நீங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க அந்த பட்ஜெட் ஒன்று எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு you should first அதுக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஜஸ்டிஃபை தான் you have to see. Yeah. That's your thing. Yeah. And so that's, I think it looks exciting because
You're going to have all kinds of films. So I'm also acting in a very exciting film. We'll talk about you're it very acting soon. in all films, Gautam. That is how we started. This is like, No, like this is I going think, to start next month, and I'm really looking forward to that collaboration. right. Actually, It's a film that we've spoken about so much, but not named or acknowledged. yeah, So, the director is right But here. all of us are actually. waiting for. all of us are waiting for it. So, thanks everyone. Thanks for being on this panel. Thank you. sir. Thank you.